ఈ రోజున మనము దేవునికి కనపడే విధానం గురించి ವಾಕ್ಯಂ ద్వారాగా మనం మాట్లాడుకుందాం. ಈ ದಿನ ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೋಸ್ ಗ್ರಂಥಂ, ಆಮೋಸನು ಬರೆದಿರುವ ಗ್ರಂಥವು 4వ అధ్యాయం 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12వ వాక్యాన్ని అందరూ చూసుకోండి. 12ನೇ వాక్యವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. కాబట్టి ఇశ్రాయేలులారా, ಆದ ಕಾರಣ ಇಸ್ರಾಯೇಲೇ, మీ ఎడల నేను ఇలాగున చెయ్యుదును, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. గనుక ఇశ్రాయేలులారా, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲೇ, మీ దేవుని సన్నిధిని కనపడుటకే సిద్ధపడుడి. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿ. దేవుని సన్నిధిలో కనపడటానికి మనం సిద్ధపడాలి. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು. అంటే ప్రతిరోజు మనం దేవునికి మనం అందరం కనపడాలి. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. మీకు ఒక ఆలోచన రావచ్చు, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬರಬಹುದು, నేను దేవునికి కనపడతానా, ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೇನಾ, దేవుడు నన్ను చూస్తాడా అనే ఆలోచన మీలో కలిగితేది. ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾನಾ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬಹುದು. గమనించండి, ಗಮನಿಸಿರಿ. గాలి మనకు కనపడదు, కానీ గాలి పీల్చలేకపోతే మనం బ్రతకలేం. ಗಾಳಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಆದರೆ ಉಸಿರಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ఎదటి వారిలో దేహం కనపడదు, కానీ ఎదటి వారిలో ఆత్మ మనకు కనపడదు. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತವರ ದೇಹ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಹೊರತು ಅವರ ಆತ್ಮ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ఇది ఎంత సత్యమో, ಇದೆಷ್ಟು ನಿಜವೋ అలాగే ಹಾಗೆ దేవుడు ప్రతి వ్యక్తిని చూస్తాడు. ದೇವರು ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. దేవునికి కనపడాలి. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. దేవుని సన్నిధిలో దేవునికి కనపడాలి. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. కొన్నిసార్లు మనం వాడే పదాలు కూడా మనకి ప్రతిరోజు వాడే పదాలే కనపడతాయి. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ವಾಪರಿಸುವಂತ ಆ ಪದಗಳೇ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. అమ్మాయి, ಏನಮ್ಮ, ఇందాకు నుంచి మీ అమ్మ అడుగుతుంది, మీ అమ్మ కనపడిల్లి. ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ನಿಮ್ ತಾಯಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಒಂಚೂರು ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗು. అరే బాబు, ಏನಪ್ಪಾ, ఇందాక నుంచి మీ నాన్న నిన్ను అడుగుతున్నాడు, మీ నాన్న కనపడు. ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ನಿಮ್ ತಂದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂಚೂರು ಹೋಗಿ ಬಾ. మీ తాత అడుగుతున్నాడు, మీ తాత కనపడు. ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂಚೂರು ಹೋಗಿ ಬಾ. పని చేసే చోట మన యజమాని నిన్ను అడుగుతున్నాడు, యజమాని కనపడు. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಅವರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಾ అని ఈ పదాలు మనం ఉపయోగిస్తాం ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. తండ్రి ఇంటికి వచ్చాడండి, ಸರಿ, ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ, కళ్ళ ముందర కూతురు కనపడింది, ಕಣ್ಮುಂದೆ ಮಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾಳೆ, కొడుకు కనపడలే, ಮಗ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. తండ్రి ఏం అడుగుతాడు? ಆಗ ತಂದೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ? భార్యని, ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ, నేను వచ్చి గంట అయింది, పెద్దోడు కనపడలేదు ఏంటి? ನಾನ್ ಬಂದು 1 ತಾಸು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿರಿಮಗ ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? నేను వచ్చి అరగంట అయింది, చిన్నమ్మాయి కనపడలేదు ఏంటి? ನಾನ್ ಬಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸಾಯ್ತು, ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳು ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ఎప్పుడైతే ఆ తండ్రికి పిల్లలు కనపడ్డారో, ಯಾವಾಗ ಆ ತಂದೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೋ, అమ్మయ్యా, ಅಬ್ಬಾ, నా పిల్లలు కనపడ్డారు, ನನ್ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು, వాళ్ళ ముఖాలు చూశాను, ಅವ್ರ ಮುಖ ನಾನ್ ನೋಡಿದೆ, వాళ్ళు బాగున్నారు, ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నారు, ಅವ್ರು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ అన్నది తల్లి లేక తండ్రి తెలుసుకుంటారు. ಆ ವಿಷಯ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾರೆ. అలాగే దైవికంగా కూడా, ಹಾಗೆ ದೈವಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ దేవునికి మనం అందరం కూడా కనపడాలి. ದೇವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. మనం కనపడాలంటే దేవుడు ఎక్కడ ఉంటాడు? ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ? దేవుడు ఆత్మస్వరూపి కదా, ದೇವರು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಲ್ವಾ? మనం దేహంలో ఉన్నాం కదా, ನಾವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವಲ್ವಾ? దేహంలో ఉన్న మనల్ని, ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮನ್ನು ఆత్మస్వరూపైన దేవుడికి కనపడాలి. ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. బైబిల్ ఒక మాట ఉందండి, ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರೆದಿದೆ. మొదటి తిమోతి పత్రిక, ತಿಮೋತಿದವರಿಗೆ ಬರೆದಂತ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ 4వ అధ్యాయం 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15వ వాక్యం. 15ನೇ ವಾಕ್ಯ. అక్కడ ఏమని ఉందంటే, ಅಲ್ಲೇನು ಬರೆದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, తిమోతి, నీ అభివృద్ధి, ನಿನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ అందరికీ తేటగా కనబడు నిమిత్తం ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಲಿಕ್ಕೆ వీటిని నమస్కరించుము, ಇವುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸು, వీటి యందే సాధకము చేసుకొనుము. ಇವುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಧಕ ಮಾಡಿಕೋ. తిమోతి ತಿಮೋತಿ, లేక ఇక్కడున్న మనం అందరం
ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿರುವ ನಾವೆಲ್ಲರೂ మన అభివృద్ధి అందరికీ లేక దేవునికి తేటగా కనపడాలి. ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಥವಾ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕು. మీరు అనుకోవచ్చు, ನೀವ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು అభివృద్ధి అంటే ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ఆస్తుపాస్తులు అనుకుంటారేమో. ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿರೇನೋ. అభివృద్ధి అనుకుంటే ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ వ్యాపారం అనుకుంటారేమో. ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿರೇನೋ. అభివృద్ధి అంటే ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ అంతస్తుల బిల్డింగ్ అనుకుంటారేమో. ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಅಂತಸ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿರೇನೋ. అభివృద్ధి అంటే ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ కుల బలము ధన బలము అనుకుంటారేమో. ಕುಲ ಅಥವಾ ಧನ ಬಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿರೇನೋ. ఇవన్నీ కాదు గాని ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲರಿ. మన అభివృద్ధి ఆత్మీయ అభివృద్ధి అందరికీ తేటగా కనపడాలి. ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕು. ఒక వ్యక్తిలో విశ్వాసం ఉంటే ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ರೆ అతడు విశ్వాసంలో అభివృద్ధి పొందుతున్నాడని. ಆತನು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఒక వ్యక్తికి ప్రార్థనా జీవితం ఉంటే ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವನ ಇದ್ರೆ అతడు ప్రార్థనలో అభివృద్ధి పొందుతున్నాడని. ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఒక వ్యక్తిలో సమాధానం ఉంటే ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇದ್ರೆ అతడు సమాధానంలో అభివృద్ధి పొందుతున్నాడని. ಆತನು ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ మరొక ಇದ್ದಾನೆ. వ్యక్తిలో ప్రేమ ఉంటే ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ అతడు ప్రేమలో అభివృద్ధి పొందుతున్నాడని. ಆತನು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. నలుగురిని కలుపుకునే ఐక్యత ఉంటే ಎಲ್ಲ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಇದ್ರೆ అతడు ఐక్యతలో అభివృద్ధి పొందుతున్నాడని. ಆತನು ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. డైలీ వాక్యం చదువుకుంటూ ఉంటే ಪ್ರತಿದಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ అతడు వాక్యములో అభివృద్ధి పొందుతున్నాడని. ಆತನು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఇలాగ దేవుని బిడ్డలైన మనకి ఆత్మీయ అభివృద్ధి అందరికీ కనపడాలి. ಹೀಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಬೇಕು. అయితే ಹಿಜ್ಕಿಯಾ రాజు, ಆದ್ರೆ ಹಿಜ್ಕಿಯ ರಾಜನು ప్రారంభంలో ఆయనకి చాలా ఆత్మీయత ఉంది. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇತ್ತು. ఒక రోజున అనారోగ్యం వచ్చి మంచం మీద పడిపోయాడు. ಒಂದು ದಿನ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮಂಚ ಪಾಲಾದ. దైవజనులు వచ్చి నువ్వు చనిపోతావని చెప్పారు. ದೈವ ಜನರು ಬಂದು ನೀನ್ ಸತ್ತೋಗ್ತೀಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ఈయన గోడ తట్టు తిరిగి కన్నీటితో ప్రార్థన చేసుకున్నారు. ಈತ ಗೋಡೆಯ ಬದಿ ತಿರುಗಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ మళ్ళా ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. దైవజనులు వచ్చి నీకు 15 సంవత్సరాల ఆయుష్ పొడిగించాడు దేవుడు అని చెప్పారు. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ದೈವ ಸೇವಕನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ 15 ವರ್ಷ ಆಯುಷು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. మంచం మించి రోగంతో ఉన్న వ్యక్తి బాగయ్యి మంచాన్ని విడిచి మంచి బట్టలు వేసుకుని తిండి తింటూ పరిపాలన చేస్తున్నాడు. ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ರೋಗದಿಂದ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎದ್ದೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఈ వార్త మొత్తం నలుదిశలా వ్యాపించిందండి. ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ఏ దేశానికి వార్త వెళ్ళినా ఆ దేశపు రాజు ఇలా మనసులో అనుకుంటున్నాడు. ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಹೋದ್ರೆ ಆ ದೇಶದ ರಾಜ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఆ రాజుగారికి మరణకరమైన రోగం వచ్చిందిగా. ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಭಯಂಕರವಾದ ರೋಗ ಬಂತಲ್ವಾ. అసాధ్యమైన రోగాన్ని కూడా మరి సాధ్యమయ్యి కుదురుబాటు కలిగి బాగుపడ్డాడుగా. ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ರೋಗ ಬಂದಾಗ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆತನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಾನಲ್ವಾ. ఆ విషయం తెలుసుకోవాలని ಆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ రాజు తన పనివారిని ರಾಜನು ಆತನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಾರನನ್ನು ఇశ్రాయేల్ రాజ్యానికి పంపించారండి. ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. సరే వాళ్ళు వచ్చారు. ಸರಿ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು. వచ్చినప్పుడు ಬಂದಾಗ వాళ్ళు అడిగారు, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ఏమండి ಏನ್ರಿ మొన్న మధ్యలో మరణకమైన రోగంతో ఉన్నారుగా, ಮೊನ್ನೆ ಮಧ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾದ ರೋಗ ಬಂತಂತಲ್ವಾ, ఎలాగ బాగయ్యారు ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ವಾಸಿ ಆಯ್ತು అని అడగకుండా ఉంటారా? ಅಂತ ಕೇಳದೆ ಇರ್ತಾರ. అప్పుడు ఆయన ఏం చేయాలి? ಆಗ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? దేవుడిని గురించి చెప్పాలి, ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, తన ప్రార్థన గురించి చెప్పాలి, ತನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, తన పశ్చాత్తాపం గురించి చెప్పాలి, ತನ್ನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಕುರಿತಾಗಿ తన ಹೇಳ್ಬೇಕು, మోకాళ్ళు అనుభవం చెప్పాలి, ತನ್ನ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಅನುಭವ ಹೇಳ್ಬೇಕು, తను దేవుని సన్నిధిలో ఎలా గడిపాడో అది చెప్పాలి. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ఆ రాజుగారు అది పక్కన పెట్టి ಆ ರಾಜ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು వాళ్ళందరూ వెండి బంగారాలు తెచ్చారండి. ಅವರೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರವನ್ನು ತಂದ್ರಂತೆ. ఒక నవ్వి ಒಂದು ಮುಗುಳ್ನಗೆ ನಕ್ಕು, నాకు వెండి బంగారం తెచ్చారా మీరు? ನನಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ನೀವು ತಂದಿದ್ರಾ? నా దగ్గర అంత ఉంది, ನನ್ನ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಇದೆ, నా దగ్గర ఎంత ఉంది, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟಿದೆ, నా దగ్గర అంత ఉంది ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟಿದೆ అని చెప్పి ಅಂತ ಹೇಳಿ రండి రండి అని ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂದ. తలుపు ఓపెన్ చేసి ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದು బంగారం చూపించాడు, ಬಂಗಾರವನ್ನು వెండి ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, చూపించాడు, ಬೆಳ್ಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, డబ్బు చూపించాడు, ಹಣ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, తను తినే పదార్థాలని చూపించాడు. ಆತ ತಿನ್ನುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. హిజ్కియా రోజు ఏది
కనబడేటట్లుగా చేయాలో ఏది మరుగు చేయనట్లుగా చేయాలో అర్థం కాలేదు ఆయనకి. ಹಿಜ್ಕೀಯ ರಾಜನಿಗೆ ಯಾವುದು ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಮರೆಯಾಗಿ ಇಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. తన ఆత్మీయతని వచ్చిన వాళ్ళకి కనపడేటట్లుగా చేయలేదు కానీ ಆತನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಬಂದಂತವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. తన దగ్గర ఆస్తి అంతస్తులు ఐశ్వర్యం ఎంత ఉందో అది కనపడేటట్లుగా చూపించాడు. ಆತನ ಹತ್ರ ಆಸ್ತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತಸ್ತು ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವ ಹಾಗೆ ಆತನ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. సరే వాళ్ళు చూసిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారండి. ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತವರೆಲ್ಲ ಹೊರಟು ಹೋದ್ರು. దైవజనుడు వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చారు. ದೈವ ಜನರು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರು. రాజుగారు, ರಾಜನೇ, ఎవరో కొత్త వాళ్ళు వచ్చినట్టున్నారు మీ ఇంటికి. ಯಾರೋ ಹೊಸಬರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. వాళ్ళంటే కొంచెం దూరపు చుట్టాలండి. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದ ಮೀಗರು. ఎందుకు వచ్చారు? ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರು? నన్ను చూద్దామని వచ్చారండి. ನನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ್ರಿ. సరే వస్తే వచ్చారు, మంచిదే. ಸರಿ, ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ಲಿ ಬಿಡು, ಒಳ್ಳೇದೇ. వాళ్ళకి నువ్వేమన్నా చూపించావా? ಅವ್ರಿಗೆ ನೀನೇನಾದ್ರೂ ತೋರಿಸಿದ್ಯಾ? అప్పుడు రాజు అంటాడు, ಆಗ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, మనకున్న హోదా చూపించుకోకపోతే బాగోదు కదండి. ನಮಗಿರುವಂತ ಹೋದೆಯನ್ನು ತೋರಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ವಲ್ರಿ? మనకున్న బలం చూపించుకోకపోతే రేపు పొద్దున్న నలుగురు మధ్యలో చీప్ అయిపోతాం కదండి. ನಮಗಿರುವಂತ ಬಲ ತೋರಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಾವೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೀವಲ್ರಿ? చీప్ కాకూడదని, ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದಂತ, పేరు ప్రఖ్యాత కాపాడుకోవాలని, ಹೆಸರು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ చూపించానండి అన్నాడు. ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. అప్పుడు దైవజనుడు నోట వచ్చిన మాట, ಆಗ ದೈವ ಸೇವಕನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಮಾತು, ఏది కనపడాలో ఏది మరుగు చెయ్యాలో అజ్ఞానిగా నువ్వు నడుచుకున్నావు కాబట్టి, ಯಾವುದು ಕಾಣಿಸಬೇಕು, ಯಾವುದು ಮರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ನೀನು ನಡೆದುಕೊಂಡದಕ್ಕೆ నీ పేరు ప్రఖ్యాతులు నువ్వు బయట పెట్టుకున్నావు. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ನೀನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ నీ ಇದೀಯಾ. ఆత్మీయతని మరుగులోకి పెట్టావు. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ. ఆత్మ సంబంధమైన జీవితం ఏమో ఎక్కడో ఉంది, ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದ ಜೀವನ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಇದೆ, శరీర సంబంధమైన జీవితం ఏమో ముందుంది. ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾದ ಜೀವನ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ. అందుకని ಅದಕ್ಕಾಗಿ ఎవరికైతే చూపించావో వాళ్ళు వచ్చే సంవత్సరం నీవు సంపాదించింది, ಯಾರಿಗೆ ನೀನು ತೋರಿಸಿದ್ರೋ ಅವರೇ ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, నీ పితరులు సంపాదించింది, ನಿನ್ನ ಪಿತರರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು మొత్తం వాళ్ళు ఊడ్చుకుని వెళ్ళిపోతారు అన్నారండి. ಎಲ್ಲ ಅವರು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. అలాగే మొత్తం ఊడ్చుకుని వెళ్ళిపోయారు. ಹಾಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಂತೆ. ఇప్పుడు ఇజ్కియా చేసిన తప్పేంటి? ಈಗ ಹಿಜ್ಕೀಯ ಮಾಡಿರುವ ತಪ್ಪೇನು? ఆత్మీయత కనపడేటట్లుగా చేయాలి. ಆತ್ಮೀಯತೆ ಕಾಣಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ఐశ్వర్యం, కులబలం, ఏమండి మతబలం, ధనబలం, అండబలం మరుగయ్యేటట్లుగా చేయాలి. ಐಶ್ವರ್ಯ, ಮತಬಲ, ಕುಲಬಲ ಎಲ್ಲ ಮರೆಯಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. నా మాట అర్థమైతే చేయి పైకెత్తి గట్టిగా గట్టిగా 3 సార్లు ఆమేనండి. నీ అభివృద్ధి అందరికీ తేటగా కనపడునుగాక. ಆಮೆನ್. అయితే ಹಾಗಾದ್ರೆ దేవుడిలో జీవిస్తున్న మనం, ದೇವರಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರುವ ನಮಗೆ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿ, మనలో దేవునికి ఏం కనపడాలో ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಬೇಕು 4 విషయాలు మీకు వాక్యం ద్వారా అందిస్తాను. ವಾಕ್ಯದಿಂದ 4 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. మన పితరుడైన అబ్రహాము ನಮ್ಮ ಪಿತೃನಾಗಿರುವಂತ ಅಬ್ರಹಾಮನು తన కొడుకుని మోరియా పర్వతం మీద బలి అర్పించమన్నాడు. ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಮೋರಿಯ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరు వెళ్ళారు. ತಂದೆ ಮಗ ಇಬ್ರು ಹೋದ್ರು. బలిపీఠం కట్టారు. ಯಜ್ಞ ವೇದಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. కొడుకు అడిగాడు, ಮಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ, తండ్రి చెప్తున్నాడు, ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, గొర్రెపిల్ల నువ్వే బాబు అని. ಕುರಿಮರಿ ನೀನೇ ಅಪ್ಪ ಅಂತ. సరే కొడుకుని కాళ్ళు చేతులు కట్టి బలిపీఠం మీద పెట్టాడు. ಸರಿ, ಮಗನ ಕೈ ಕಾಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಯಜ್ಞ ವೇದಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ರು. కత్తి పైకెత్తాడు. ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ. ఇక్కడ గమనించండి, ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ರಿ, అర్పించేది ఒక బలి అర్పించేది ఒక కోడే, ఓ మేకో, ఎద్దో, గొర్రె కాదు. ಬಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು ಯಾವುದೋ ಹೋರಿಯೋ ಅಲ್ಲ, ಕುರಿ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ. తన పేగు పంచుకుని పుట్టిన వ్యక్తి, తన రక్తాన్ని పంచుకుని పుట్టిన వ్యక్తి, ತನ್ನ ರಕ್ತ, ತನ್ನ ಕರಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, తన హృదయమంతా కూడా తన కొడుకే అన్న ఆలోచన కలిగిన వాడు. ತನ್ನ ಹೃದಯದ ತುಂಬ ತನ್ನ ಮಗನೇ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಇರ್ತಾನೆ. ఇప్పుడు కొడుకుని దేవునికి బలి ఇవ్వడానికి సిద్ధపడ్డాడు. ಈಗ ಮಗನನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ఇక్కడ గమనించాలి, ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅಬ್ರಹಾಮನೇ, దేవుడు అడిగితే ದೇವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ఏదో కోడిలో మేకడను ఇవ్వాలి గాని ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೋಳಿಯನ್ನು ಮೇಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ఎవడన్నా కొడుకుని ఇస్తాడయ్యా? ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಗನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೇನ್ರಿ?
అని మనం కనుక అంటే ಅಂತ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ అబ్రామ్ అంటారు, ಅಬ್ರಹಾಮನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, నాకు దేవుని కంటే ఈ లోకంలో మరి ఎక్కువ ఏదీ లేదు. ನನಗೆ ದೇವರಿಗಿಂತ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ఆయన అంటున్నమాట, ಆತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಮಾತು, దేవుడి కంటే ದೇವರಿಗಿಂತ నాకెవరు ఎక్కువ కాదు. ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. శ్వాస ఆడుతుందంటే, ನಾನು ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, దేహం మీద వస్త్రాలు వేసుకున్నానంటే, ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, 3 పూట్ల తింటున్నానంటే, 3 ಹೊತ್ತು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, ఇలాగ ఆరోగ్యంగా ఉన్నానంటే, ಹೀಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, దేవుడిచ్చిన ఈ ప్రాణానికి ఒక భిక్ష, ದೇವರು ನನಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರಾಣ ಭಿಕ್ಷೆ అని అలాగ కత్తి ఎత్తినప్పుడు, ಹಾಗೆ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದಾಗ అప్పుడు దేవుడు అంటాడు, ಆಗ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, నాకు భయపడినట్లుగా నువ్వు కనపడ్డావు, ನನಗೆ ಭಯಪಡುವ ಹಾಗೆ ನೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ, నాకు భయపడి నీ కొడుకుని బలిపీఠమే పెట్టావు, ನನಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ నాకు ಇಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ, భయపడి నీ కొడుకుని నరకడానికి కూడా సిద్ధపడ్డావు. ನನಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಡಿಯುವುದಕ್ಕೂ ನೀನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀಯಾ. దేవుడు అంటాడు, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ఇందు మూలంగా నీవు నాకు భయపడుతున్నట్లుగా నాకు కనపడుతీవి. ఆదికాండం 22వ అధ్యాయం 12వ వాక్యం. ಇದರಿಂದ ನೀನು ನನಗೆ ಭಯಪಡುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಿಕಾಂಡ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಚನ. అంటే ಅಂದ್ರೆ అబ్రాహాం ఎవరో తెలుసా? ಅಬ್ರಹಾಮನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? దేవుని కొరకు త్యాగశీలి, త్యాగమూర్తి. ದೇವರಿಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮೂರ್ತಿ, ತ್ಯಾಗಶೀಲಿ, త్యాగం కలిగినోడు కాబట్టే ತ್ಯಾಗ ಉಳ್ಳವನಾದ್ದರಿಂದ ఊరిని వదిలిపెట్టాడు. ಊರನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ. త్యాగం కలిగినోడు కాబట్టే ತ್ಯಾಗ ಉಳ್ಳವನಾದ್ದರಿಂದ లోక స్నేహితులు విడిచిపెట్టాడు. ಲೋಕ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ. త్యాగం కలిగినోడు కాబట్టే ತ್ಯಾಗ ಉಳ್ಳವನಾದ್ದರಿಂದ తల్లిని తండ్రిని వదిలిపెట్టి దేవునితో నడిచాడు. ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. త్యాగం కలిగినోడు కాబట్టే ತ್ಯಾಗ ಉಳ್ಳವನಾದ್ದರಿಂದ కొడుకుని బలిగా అర్పించడానికి కూడా సిద్ధపడ్డాడు. ಮಗನನ್ನು ಬಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾನೆ. దేవుడు హృదయంలో ఉన్న మాట ఇప్పుడు బయటకు వచ్చింది. ದೇವರು ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಾತು ಈಗ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ఏ ಇದೆ. మాట తెలుసా? ಅದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ? నీవు నాకు కనపడ్డావు, ನೀನು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ, నీ ఆత్మీయ అభివృద్ధి నాకు తేటగా కనపడింది. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ నేనేం ಇದೆ. చేస్తానో తెలుసా? ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾ? ఆకాశ నక్షత్రాల వలె ఆశీర్వదిస్తాను. ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಹಾಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೇನೆ. నేనేం చేస్తానో తెలుసా? ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾ? ఇసుక రేణు వలె నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను. ಮರಳಿನಂತೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೇನೆ. అందుకని గమనించండి, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗಮನಿಸಿರಿ, క్రొత్త నిబంధనలోకి వచ్చేసరికి ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ అబ్రాహాము గారి లెవెల్ మారిపోయింది. ಅಬ್ರಹಾಮನ್ ಅವರ ಲೆವೆಲ್ ಬದಲಾಯಿತು. అబ్రాహాము గారికి ఘనత వచ్చింది. ಅಬ್ರಹಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಘನತೆ ಬಂತು. పాత నిబంధనలకి కలగలేని వ్యక్తులకి ఘనత క్రొత్త నిబంధనలోకి వచ్చేసరికి అబ్రాహాముకు మాత్రం దేవుడు ఇచ్చాడు. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗದಂತ ಘನತೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಬ್ರಹಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಘನತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ఏంటో తెలుసా? ಅದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ? అబ్రహాము విశ్వాసులకు తండ్రి అన్నాడు గాని ಅಬ್ರಹಾಮನು ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಗೆ ತಂದೆ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ಹೊರತು ఇస్సాకు విశ్వాసులకి తండ్రి అన్నాడా? ಇಸಾಕನು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ? యాకోబు విశ్వాసులకి తండ్రి అన్నారా? ಯಾಕೋಬನು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ? ఆ పేరు ఎవ్వరికి పెట్టలేదు దేవుడు. ದೇವರು ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ఈ రోజున దేవుని పెట్టారా? ಈ ದಿನ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ఒక త్యాగం కలిగి దేవునికి నువ్వు కనపడితే, ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ಹೊಂದಿ ದೇವರಿಗೆ ನೀನು నిన్ను ಕಾಣಿಸುವುದಾದರೆ, చూసి సంతోషపడి ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು, నా దేవుని తన హస్తాలు చాపి ఆయన వాక్కు నిన్ను ఆశీర్వదించునుగాక, ನನ್ನ ದೇವರ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ఒక 4 విషయాలు. ಒಂದು 4 ವಿಷಯಗಳು. నేను భక్తుణ్ణి భక్తురాలి అని చెప్పుకుంటున్న మనము, ನಾನು ಭಕ್ತನು ಭಕ್ತಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ನಾವು, నేను దేవుని బిడ్డని అని చెప్పుకుంటున్న మనము, ನಾನು ದೇವರ ಮಗ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ನಾವು, దేవునికి కనపడే 4 విషయాలు ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತ 4 ವಿಷಯಗಳು మనలో ఉంటే, ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೆ, నువ్వెక్కడున్నా, ನೀನೆಲ್ಲಿದ್ರು, మనుషులు అనుస్తున్నా నువ్వు పైకి ఎదుగుతావు. ಮನುಷ್ಯರು ನಿನ್ನನ್ನು ಒತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀನ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎದ್ದೇಳ್ತೀಯ. మనుషులు తొక్కుతున్నా నువ్వు పైకి మొలుస్తూనే ఉంటావు. ಮನುಷ್ಯರು ನಿನ್ನನ್ನು ತುಳಿತಾ ಇದ್ರು, ನೀನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. మనుషులు నిన్ను అసహించుకుంటున్నా వాళ్ళ మధ్యలో నవ్వుతూనే ఉంటావు. ಮನುಷ್ಯರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರು, ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತೀಯ. అనేకులు నిన్ను దూరంగా పెట్టినా 10 మంది మధ్యలో నువ్వు కలకలాడుతూనే ఉంటావు. ಅನೇಕರು ನಿನ್ನನ್ನು ದೂರವಾಗಿಟ್ರು, 10,000 ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀಯ. ఒకవేళ నీ దగ్గర ఏమీ లేకపోయినా గానీ ఉన్నతమైన స్థితికి దేవుడు తీసుకొస్తాడు. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. మొదటి మాట, ಮೊದಲನೇ ಮಾತು, మంచి క్రియలతో దేవునికి కనపడాలి. ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಬೇಕು. రెండో దినవృత్తాంతాలు 2ನೇ ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 19వ అధ్యాయం 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3వ వాక్యాన్ని చూడండి.
ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. అయితే ಆದರೂ దేశములో నుండి ದೇಶದೊಳಗಿಂದ నీవు దేవతా స్తంభములను ನೀನು ದೇವತಾ ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು తీసివేసి ತೆಗೆದುಹಾಕಿ దేవుని యొద్ద విచారణ చేయుటకు ದೇವರ ಹತ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ నీవు మనస్సు నిలుపుకుని మనస్సు నిలుపుకుని ఉన్నావు. ನೀನು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದ್ದಿದ್ಯಾ. నీ యందు మంచి క్రియలు కనపడుచున్నవి. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಶೀಲತೆಯು ಉಂಟೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. నీ యందు మంచి క్రియలు దేవునికి కనపడుతూ ఉన్నవి. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇವೆ. ఈయన పేరు యెహోషాపాతు. ఈతನ ಹೆಸರು ಯೆಹೋಷಾಪಾಟನು. ఇతడు దేవుని ప్రజలకి రాజు. ಈತನು ದೇವರ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ರಾಜನು. ఈతనంటే ఇతనిలో కొన్ని మంచి క్రియలు కనపడ్డాయి. ఈతನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ఏంటి మంచి క్రియలు అంటే? ಯಾವುದು ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳಂದ್ರೆ, అతను పరిపాలనలో ఉన్నప్పుడు, ಆತನು ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ దేవుడు నచ్చలేంది, ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದೇ ಇರುವುದು, దేవుడు మెచ్చలేంది, ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗದೇ ಇರುವುದು, దేవుడు అసహించుకునేది, ದೇವರು ಅಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, దేవుడు దేన్ని చూస్తే కోపం వచ్చేస్తుందో, ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೋ అటువంటి విగ్రహాలను, ಅಂತ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು, ಶಿಲ್ಪಿಗಳನ್ನು, దేవతా స్తంభాలను, ದೇವತಾ ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ఆయా చోట్ల ఉంటే, ఆయా ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ వాటన్నిటిని తీపిచ్చేశాడు. ಆತ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆಸಿದ. ఎప్పుడైతే తీపిచ్చాడో, ಯಾವಾಗ ತೆಗೆಸಿದ್ನೋ, మనుషులందరూ కూడా, ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ దేవుని సన్నిధిలో మోకరించేటట్లుగా, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲು ಹಾಕುವ ಹಾಗೆ, విగ్రహాలకు చెప్పుకోకుండా, బొమ్మలకి చెప్పుకోకుండా ప్రతి వ్యక్తి కూడా దేవునికి చెప్పుకునేట్లుగా చేశాడు. విగ్రహಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಗೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ. అంటే మనుషులు విగ్రహాల వైపు వెళ్లకుండా మనుషులు దేవుని వైపు తిరిగేటట్లుగా చేశాడు. ಅಂದ್ರೆ మనుషులు విగ్రಹ బಳಿಗೆ ಹೋಗದೆ మనుషులు ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ. ఇతల్లో ఆ మంచి క్రియ దేవునికి కనపడింది. ఈతನಲ್ಲಿ ఆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಯೆ ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. బాగా గమనించండి, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ರಿ. మనలో మంచి క్రియలు కనపడితే, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ, నీ ప్రాణం కోల్పోయి ఆపద వచ్చిన క్షణములో దేవుడు తప్పిస్తాడు. ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವಷ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ఆ మంచి క్రియలు కనపడకపోతే, ఆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ, మనిషి రెప్పపాటులో కూడా తప్పించుకోవడం చాలా కష్టం. ಮನುಷ್ಯ ಕಣ್ರೆಪ್ಪೆ ಹೊಡೆಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. గమనించండి, ಗಮನಿಸ್ರಿ. దావీదు కొడుకు అబ్షాలోము ఉన్నాడు. దావీదನ ಮಗ ಅಬ್ಷಾಲೋಮನಿದ್ದಾನೆ. తండ్రి చూస్తే భక్తి కలిగినోడే, ತಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನೇ. తండ్రికి పుట్టిన కొడుకు అబ్షాలోము ఉన్నాడే, ತಂದೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಮಗ ಅಬ್ಷಾಲೋಮನಿದ್ದಾನಲ್ವಾ, పేరుకు మాత్రం అబ్షాలోము, ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಬ್ಷಾಲೋಮನು, పేరుకు మాత్రం దావీదు కొడుకు, ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದಾವಿದನ ಮಗ, పేరుకు మాత్రం రాజుగారు కొడుకు, ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಮಗ. అయితే మాత్రం ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ కొంచెమైనా ಒಂಚೂರಾದ್ರೂ మానవత్వం లేదు, ಮಾನವತ್ವ ಇಲ್ಲ, మంచితనం లేదు, ಒಳ್ಳೆತನ ಇಲ್ಲ, మంచి లక్షణాలు లేవు, ಒಳ್ಳೆ ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ, మంచి క్రియలు లేవు, ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಲ್ಲ. గాడిద మీద వెళుతూ ఉన్నాడు, ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఓ వృక్షానికి జుట్టు తగులుకుంది, ಒಂದು ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆತನ ಜುಟ್ಟು ತಾಗಿತು. ఆకాశానికి భూమికి మధ్యలో వేలాడుతున్నాడు, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೂಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఏ తండ్రి దగ్గర సైన్య అధికారిగా ఉన్నాడో, ಯಾವ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಸೈನಿಕರ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೋ, ఏమండి అబ్షాలోమునే యోవాబు చంపేసింది. ನೋಡ್ರಿ, ಅಬ್ಷಾಲೋಮನು ಯೋಹಾಬನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ. అధికారిగా ఉన్నప్పుడు, అధికారిಯಾಗಿದ್ದಾಗ అబ్షాలోం చిన్నపిల్లడు, అబ్షాలోం ఒక చిಕ್ಕ ಹುಡುಗನು, బాల్య దినాల నుంచి చూస్తున్నాడు, ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, యవ్వన దినాలు చూశాడు, ಯವ್ವನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ. మరి ఇంత కాపాడలేకపోయాడు. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ? గమనించండి, ಗಮನಿಸಿರಿ. రెప్పపోట్లో అబ్షాలోం ఎందుకు తప్పించుకోలేకపోయాడు? ಕಣ್ರೆಪ್ಪೆ ಹೊಡೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಬ್ಷಾಲೋಮನ್ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ఈ రోజు నీకు శ్రమలు వస్తే శ్రమల్లో ఎందుకు తప్పించుకోలేకపోతున్నావు? ಈ ದಿನ ನಿನಗೆ ಶ್ರಮೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಶ್ರಮೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? నష్టాలు వస్తే నష్టాల్లో ఎందుకు తప్పించుకోలేకపోతున్నావు? బరువుదాದ್ರೆ నష్టದಿಂದ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ? కష్టాలు వస్తే కష్టాలు ఎందుకు తప్పించుకోలేకపోతున్నావు? ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? శ్రమలు వస్తే శ్రమలో ఎందుకు తప్పించుకోలేకపోతున్నావు? ಶ್ರಮೆಗಳಿಂದ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? కారణం ఏంటంటే, ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ మంచి క్రియ కనపడపోవటం లేకపోవటం వల్ల, ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಯೆ ಕಾಣಿಸದೆ ಇರುವುದು. యెహోషాపాతంటే అతనిలో మంచి క్రియ కనపడింది, ಆತನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಯೆ ಕಾಣಿಸಿತು.
ఏంటి ఈయనకు వచ్చిన ఆపదంటే, ಯಾವುದು ಈತನಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ವಿಪತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, అహాబు భక్తి లేనివాడు, అహాబను భక్తి ఇల్లదవను, ఆత్మీయ సావాసం లేదు, ఆత్మీయ సహవాಸ ಇಲ್ಲ, పరిశుద్ధులతో సావాసం లేదు, ಪರಿಶುದ್ಧರೊಂದಿಗೆ ಸಹವಾಸ ಇಲ್ಲ, ప్రత్యేకంగా బ్రతకట్లేదు, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. పేరుకు మాత్రం ప్రజలకు రాజే గాని ಹೆಸರಿಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ರಾಜನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು పద్ధతులు మాటలు పడికట్లన్నీ లోకానుసారంగా ఉంటాయి. ಆತನ ಪದ್ಧತಿ ಮಾತುಕತೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಾನುಸಾರವಾಗಿರ್ತವೆ. అతనితో కలిసి ఒక రోజుకి యుద్ధానికి వెళ్ళాడు. ಆತನ ಸಂಗಡ ಒಂದು ದಿನ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದ యెహోషాపాతు. ಯೆಹೋಷಾಫಾತನು. ఈయనేమో రాజు వస్త్రాలు వెళ్ళాడు, ಈತನು ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಹಾಕುವ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕಿಕೊಂಡು అహాబు ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. వేరే వస్త్రాలు వెళ్ళాడు. ಅಹಾಬನು ಬೇರೆ ವಸ್ತ್ರದ ಹಾಕಿಕೊಂಡು అవతల ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. రాజు ఒక మాట చెప్పాడు, ಆ ಬದಿ ಇರುವಂತ ರಾಜನ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ఎవరితో మనకు పని లేదు, ಬೇರೆ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ మన ಏನಿಲ್ಲ. టార్గెట్ అహాబు రాజే, ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಹಾಬು ರಾಜನೇ, వాడినే చంపాలి. ಅವನನ್ನೇ ಸಾಯಿಸಬೇಕು. సరే, సైన్యం అంతా కూడా ಸರಿ, ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಕೂಡ రాజ వస్త్రాల్లో ఉన్న యెహోషాపాతును చూసి అహాబు అనుకుని ರಾಜ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನನ್ನು ನೋಡಿ ಅಹಾಬನ್ ಅಂದುಕೊಂಡು అందరూ బాణాలు వెక్కి పెట్టారండి. ಎಲ್ಲ ಬಾಣವನ್ನು ಗುರಿ ಇಟ್ರು. ఒక్కసారి క్షణంలో వదిలితే గుండెని చీల్చేస్తాయి, అక్కడికక్కడే రక్తం కక్కుని యెహోషాపాతు చనిపోతాడు. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೈ ಬಿಟ್ರೆ ಬಂದು ಎದೆಗೆ ಚುಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾನೆ, ರಕ್ತವು ವಾಂತಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸತ್ತು ಹೋಗಬಹುದು. నలు దిశల ద్వారాలు మూయవేయబడ్డాయి. 4 ದಿಕ್ಕಿನ ದ್ವಾರಗಳು ಮುಚ್ಚಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. తప్పించుకోవడానికి మార్గం లేదు, ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. చుట్టూ శత్రువులు ఆవరించేశారు, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಶತ್ರು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. అవకాశాలు లేవు, ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ, ద్వారం మూయబడిపోయింది. ಬಾಗಿಲೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಾಕಿದ್ದಾರೆ. ఇప్పుడు కిందకి వెళ్దామంటే కింద అవకాశం లేదు, ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ, పైకి వెళ్దామంటే ఈయనేం దేవదూత కాదు, ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈತನೇನ್ ದೇವದೂತನಲ್ಲ. ఇప్పుడు పరిస్థితులన్నీ చేజారిపోయినాయి, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಮೀರಿ ಹೋಗಿವೆ. ఎక్కడో ఉంది ఆత్మీయత. ಎಲ್ಲಿಯೋ ಇದೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ. ఇలాగ ప్రార్థన చేశాడు, ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ, నన్ను కనికరించు, ನನ್ನನ್ನು ಕನಿಕರಿಸು, నా ప్రాణానికి భిక్ష పెట్టు, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಭಿಕ್ಷೆ ఈ ನೀಡು, ఆపదని చిడిపించు, ಈ ವಿಪತ್ತಿನಿಂದ ಬಿಡಿಸು, ఈ కష్టం శోధనని చిడిపించు. ಈ ಕಷ್ಟ ಶೋಧನೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸು. ఎప్పుడైతే ఒక చిన్న ప్రార్థన చేశాడో, ಯಾವಾಗ ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ನೋ, వాళ్ళందరూ ఒక్కసారి ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಮನೆ చూసి, ನೋಡಿ, ఈయన అహాబు కాదురా, ಈತ ಅಹಾಬನಲ್ವೋ, అతని మాటలు ఎన్ని మోసపోయి వచ్చాడురా, ಅವನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಈತನು ಮೋಸ ಹೋಗಿ ఇతను ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. యెహోషాపాతురా. ಈತನು యెహోషాపాతನು. విల్లు ఎక్కు పెట్టిన వాళ్ళు విల్లు కిందకి దించేశారు. కొట్టండి గట్టిగా ಬಾಣದ చెప్పండి. ಗುರಿ ಇಟ್ಟಂತವರು ಮತ್ತೆ ಬಾಣವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. చూడండి, ನೋಡ್ರಿ, దెబ్బకి ఇంటికి వచ్చాడండి. ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ చలి ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. జ్వరం వచ్చేసి మంచం మీద పడిపోయి 4-5 రుగ్గులు కప్పారు అయ్యగారికి. ಚಳಿ ಜ್ವರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ 4-5 ರಗ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಆತನ ಮೇಲೆ. వాళ్ళ ఇంటికి దైవజనుడు వెళ్ళారు. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ದೈವ ಸೇವಕರು ಹೋದ್ರು. దైవజన్ చెప్తున్నాడు, ದೈವ ಸೇವಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, రాజా ఏంటి వణుకుపోతున్నావు? ರಾಜಾ, ಯಾಕೆ ನೀನ್ ನಡೀತಾ ಇದೀಯಾ? అయ్యా ಅಯ್ಯ, అయ్యా, ಅಯ್ಯ, క్షణంలో లేపేసేవాళ్ళయ్యా, ನನ್ನನ್ನು క్షಣದಲ್ಲಿ ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, క్షణంలో లేపేసేవాళ్ళయ్యా, ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನನ್ನು. అప్పుడు అంటాడు ಆಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ దైవజనుడు, ದೈವ ಸೇವಕನು, నీలో మంచి క్రియ కనపడింది కాబట్టి ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಯೆ ಕಾಣಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ఆ రోజున ఆపద నుంచి దేవుడు నిన్ను కాపాడాడు. కొట్టిగట్టిగా ಆ కొట్టిగా. ದಿನ ವಿಪತ್ತಿನಿಂದ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ. ఈ రోజున ಈ ದಿನ పొంచి ఉన్న అపాయాలైనా, ಕಾದುಕೊಂಡಿರುವ ಅಪಾಯವಾದ್ರೂ, కాచుకున్న అపాయాలైనా, ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಅಪಾಯಗಳಾದ್ರೂ, వీటన్నిటి నుంచి తప్పించాలంటే ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ మంచి క్రియలు కనపడాలి. ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಬೇಕು. ఏంటి మంచి క్రియ? ಯಾವುದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಯೆ చూద్దాం ఒకటి. ನೋಡೋಣ. ಒಂದು, ఎఫెసీ పత్రిక ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ 5వ అధ్యాయం 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8-9 వాక్యాలు చూడండి. 8 ಹಾಗೂ 9ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. పూర్వం మీరు పూర్వమందు చీకటై ఉంటిరి, ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ఇప్పుడైతే ಈಗ ప్రభునందు వెలుగై ఉన్నారు. ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದೀರಿ. వెలుగు ఫలము ಬೆಳಕಿನಂತವರೇ సమస్త విధములైన మంచితనము, ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಒಳ್ಳೆತನ, నీతి సత్యములు వాటిలో కనబడుచున్నవి. ನೀತಿ ಸತ್ಯವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. పూర్వం మనల్ని ఎవరిని చూసినా, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ರು మన అవతారాలు వేరేగా ఉంటాయి, ನಮ್ಮ ರೂಪವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು, మన మాటలు వేరేగా ఉంటాయి, ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು, మన పద్ధతులు పడికట్లు వేరేగా ఉంటాయి, ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ನಡವಳಿಕೆ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು. ఇప్పుడు క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడిన తర్వాత, ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಈಗ సమస్త విషయములో నీలో మంచితనమే దేవునికి కనపడాలి. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆತನವೇ ಕಾಣಿಸಬೇಕು. బాప్తిజం పొందినంత మాత్రాన అయిపోలేదు. ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ.
బల్ల ఆరాధన తీసుకున్నంత మాత్రాన అయిపోలేదు. ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. బైబిల్ చదువున్నంత మాత్రాన సరిపోదు. ಸತ್ಯವೇದ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ఉపవాసం ఉంటున్నంత మాత్రాన సరిపోదు. ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. పరిచర్య చేస్తున్నాను అంటే సరిపోదు. పరిచర్య ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. పాటలు పాడుతున్నానంటే సరిపోదు. ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ప్రసంగం చేస్తున్నానంటే సరిపోదు. ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. అందరికి వండి పెడతానంటే సరిపోదు. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ఇంట్లో నెల జీతం తెచ్చి పెడతానంటే సరిపోదు. ನನಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ನಾನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. అన్ని విషయములో మంచిదానిగా, అన్ని విషయములో మంచివాడిగా కనపడునుగాక. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲಿ. ఒక వ్యక్తిని మంచోడని ఎప్పుడంటాం? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯನೆಂಬುದಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ఒక తల్లి తన కుమార్తె లేక తన కొడుకును గురించి, తన భార్యను గురించి, తన భర్తను గురించి ఎప్పుడు మంచివాడు మంచిదని చెప్పగలుగుతారు? ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ, ತನ್ನ ಮಗನ ಕುರಿತಾಗಿ, ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಂಡನ ಕುರಿತಾಗಿ, ಹೆಂಡತಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯವನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ఉదయం లేచి ప్రార్థన చేసే అలవాటు ఉంటే అది మంచిదా చెడ్డదా? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ರೂಢಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾ? చెప్పండి. ఉదయం లేచి ప్రార్థన అయిపోయిన తర్వాత బైబిల్ చదివితే మంచిదా చెడ్డదా? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸತ್ಯವೇದ ಓದಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾ? స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలు బాగా వెళ్ళి ఇంటికి వచ్చి మళ్ళా కొంచెం అన్నం తిని మళ్ళా ట్యూషన్కి వెళ్ళి వస్తే అది మంచిదా చెడ్డదా? ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಒಂಚೂರು ಏನಾದ್ರೂ ತಿಂದು ಮತ್ತೆ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗುವುದು ಬರುವುದು ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾ? గమనించండి, ಗಮನಿಸ್ರಿ. ఆదివారం అయితే ಭಾನುವಾರ ಬಂದ್ರೆ టయానికి రావడం మంచిదా చెడ్డదా? ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವುದು ಒಳ್ಳೇದಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾ? ఆదివారం త్వరగా రావడం మంచిదా చెడ్డదా? ಭಾನುವಾರ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವುದು ಒಳ್ಳೇದಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾ? లేట్ గా రావడం మంచిదా చెడ్డదా? ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರುವುದು ಒಳ್ಳೇದಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾ? ఆలోచన చేయండి, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ, చూడండి. ನೋಡ್ರಿ, దేవునికంట ದೇವರಿಗಂತೆ నువ్వు ప్రార్థించే వ్యక్తిగా కనపడితే మంచోడుగా ఉంటావు. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿರ್ತೀಯ. దేవుని ఆరాధించే వ్యక్తిగా కనపడాలి. ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕು. ఒక భక్తుడు ఉన్నాడండి, ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ, ఒక రాజుగారు ఉన్నారండి. ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿದ್ದಾನ್ರಿ. ఆ రాజుగారు అంటే ಆ ರಾಜನಂತೆ యెహోయాదా ఆయన పేరు. ಯೆಹೋಯಾದ ಅವನ ಹೆಸರು. ఇశ్రాయేలులో ಇಸ್ರಾಯೇಲರಲ್ಲಿ దేవుని దృష్టికి మంచిగా వాడుగా ఉన్నాడంట. ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನಂತೆ. తన ఇంటి వారు దృష్టికి మంచివాడుగా ఉన్నాడంట. ತನ್ನ ಮನೆಯವರ ದೃಷ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನಂತೆ. రెండో దినవృత్తాంతాలు 24వ అధ్యాయం 16వ వాక్యం. ಎರಡನೇ ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಚನ. రెండో దినవృత్తాంతాలు 24వ అధ్యాయం 16వ వాక్యం. ಎರಡನೇ ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಚನ. ఎంత మంచి మాట, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು. ఈ రోజు నీ మంచితనం దేవునికి కనపడాలి. ಈ ದಿನ ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆತನ ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಬೇಕು. నిన్ను గురించి నీ ఇంటి వారే మంచివాడు, మంచి భర్త, మంచి భార్య, మంచి తల్లిదండ్రులు, మంచి పిల్లలు అని చెప్పాలి. ನಿನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರೇ ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡ, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡತಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳೆಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರೇ ಹೇಳಬೇಕು. కొంతమంది ఉంటారండి, ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರ್ರಿ, ఇంట్లో ఓడితేమో రఫ్స, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದೆ ಜಗಳ, బయట వాళ్ళతో ఎంత ప్రేమగా ఉంటారో, ಹೊರಗಿನವರೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೋ. ఆలోచించండి, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ. మనుషుల దృష్టిలోనేమో మంచోళ్ళు, ಮನುಷ್ಯರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವನು, ఇంటి వాళ్ళ దృష్టిలో చెడ్డ పేరు ఉన్నది. ಮನೆಯವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರಿದೆ. అలా కాదు, ಹಾಗಿರಬಾರ್ದು. ఒక తండ్రిగా, ఒక తల్లిగా, ఒక కొడుకుగా, ఒక కూతురిగా ఇంట్లో మంచి పేరు ఉండాలి. ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯಾಗಿ, ತಾಯಿಯಾಗಿ, ಮಗನಾಗಿ, ಮಗಳಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು, సంఘములో ఒక మంచి పేరు ఉండాలి. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಿರಬೇಕು. సమాజంలో ఒక మంచి వాడిగా ఉండాలి. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿರಬೇಕು. ఇలా చేతుల పైకెత్తి అందరినీ అలాగా ఆశీర్వదించినట్లుగా గట్టిగా స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం. ఒక విచిత్రమైన సంఘటన మీకు తెలియపరుస్తానండి. ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಘಟನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. 2003లో 2003ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ నేను గోరంట్లో బ్రదర్ గా ఉన్నప్పుడు, ನಾನು ಗೋರಂಟ್ಲ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಆಗಿರುವಾಗ శారదా కాలేజీలో అన్న రూమ్ కాస్త వైరింగ్ చేస్తున్నాం. ಶಾರದಾ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಣ್ಣನವರ ರೂಮ್ಗೆ ವೈರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ఉదయకాలం 10:30 ఆ ప్రాంతంలో ఒక కుటుంబ సభ్యులు వచ్చారు. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಅಥವಾ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರು. వాళ్ళ కింద ఉన్నారు, ಅವ್ರು ಕೆಳಗಿದ್ರು, మేము పని చేసుకుంటూ ఉన్నాం. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವು. అన్న పిలిచి, ಅಣ್ಣನವರು ಕರೆದು, రే కింద ఎవరన్నా వచ్చారో చూడన్నారు. ಏನಪ್ಪಾ ಕೆಳಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. అన్న ఎవరో
ఒక కుటుంబం వచ్చారన్న నలుగురు అని చెప్పాను. ಅಣ್ಣ ಯಾರೋ ಕುಟುಂಬ ಬಂದಿದೆ, 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. సరే 4 కుర్చీలే ಸರಿ, ಒಂದು 4 ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕು, వేసి వాళ్ళని పిలుచుకురా అన్నారు. ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. సరే అన్న పిలుస్తున్నారని వాళ్ళని పిలిచానంటే వచ్చి కూర్చున్నారు. ಸರಿ, ಅಣ್ಣ ಕರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ರು. అన్నకి పరిచయమైన వ్యక్తులే వాళ్ళు. ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯವಾಗಿರುವಂತವರೇ ಅವರು. ఆ అన్నగారు వారానికి 3-4 సార్లు అన్నను కలుస్తూ ఉంటాడు. ವಾರಕ್ಕೆ 3-4 ಸತಿ ಅಣ್ಣನವರಿಗೆ ಅಣ್ಣನವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ఎంత మంచోడు అంటే అంత మంచోడు, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು, చాలా మంచోడు అన్నమాట. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು, అంత అమాయకంగా ఉంటాడు. ಅಷ್ಟು ಆತನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾನೆ. సరే అన్నుండి ఏంటమ్మా ఎలా ఉన్నారు ఏంటి అని అడిగారు. ಅಣ್ಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಹೇಗಿದ್ಯಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. అన్న ఆ మాట అనగానే ಅಣ್ಣ ಬಾಯಿಂದ ಮಾತು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ యేసన్న గారు ఆ మాట అని అనకు మునిపే ಯೇಸನ್ನವರು ಆ ಮಾತು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ఈ తల్లి ఏడవడం ప్రారంభించింది. ಈ ತಾಯಿ ಅಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ಲು. సముద్రం ఎక్కడో లేదు, కళ్ళలోనే ఉంది. ಸಮುದ್ರ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ಇದೆ. ఎక్కడో లేదు, ఇక్కడే ఉంది. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಈಕೆ ఎందుకమ్మా ఏడుస్తున్నావంటే, ಅಮ್ಮ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ, అన్నయ్య ಅಣ್ಣ ఈయన నన్ను కొట్టాడు అన్నయ్య అని చెప్పింది. ಈತ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. సరే నేను అక్కడే ఉన్నాను, ఆయన ఎంక చూశాను అనమాట. ಸರಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೆ. ಆ ಅಣ್ಣನ ಮುಖ ఆయన ನೋಡಿದೆ. ముఖ కవలకి ఎలాగుందో తెలుసా? ಆ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ అంటే అంత అమాయకంగా ఉందన్నమాట. ಹೀಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಅರಿಯದವನ್ನ ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. యేసన్న గారు ఉండి ಏಸನವರಿದ್ದು ఆయన చూస్తుంటే కొట్టిడట్లేడమ్మా, ಆತನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊಡೆದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, కొట్టించుకునేటట్టున్నాడమ్మా, ಹೊಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಮ್ಮ, నువ్వు కొట్టిడట్టున్నావమ్మా ನೀನೇ ಹೊಡೆಯುವ ಹಾಗಿದೆಯಮ್ಮ అని అన్న అన్నారండి. ಅಂತ ಅಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ఆ తల్లి అంటారు, ಆಗ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, నా మాట అబద్ధం అయితే ಅಣ್ಣ ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಸುಳ್ಳ ಅನಿಸಿದ್ರೆ పిల్లల్ని అడగండి అన్న. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೇಳ್ರಣ್ಣ. సరే అన్నుండి, ಸರಿ ಅಣ್ಣ, నానా ಏನಮ್ಮ పాప ಕಂದ, అమ్మని నాన్న కొట్టాడా, ಅಮ್ಮನನ್ನು ತಂದೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದನಾ, లేకపోతే అమ్మే నాన్న కొట్టిందా? ಅಥವಾ ಅಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾಳ? అప్పుడు ఆ పిల్లలు అన్నారు, ಆಗ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ್ರು, లేదు లేదన్నా, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, మా నాన్నే మా అమ్మను కొట్టాడు అని చెప్పి ನಮ್ ತಂದೆ ನಮ್ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. యేసన్న గారు అంటారు, ಏಸನ್ನವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ఎంత అమాయకంగా ఉన్నావు కదయ్యా, ಏನು ಅರಿಯದವನ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ఎప్పుడు మంచోడు కనపడుతున్నావుగా, ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯವನ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 4-5 చోట్ల ప్రసంగాలు కూడా చెప్పానుగా, ನಿನ್ ಕುರಿತಾಗಿ 4-5 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ ಕೂಡ ನಾನು ఏంటయ్యా ఇది? ಇದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ అన్నయ్య ಅಣ್ಣ, నేను కొడతాను అన్నయ్య, ನಾನೇನು ಹೊಡಿತೇನೆ ಅಣ್ಣ, నేను కొట్టే వ్యక్తిగా కనపడుతున్నాను అన్నయ్య, ನಾನು ಹೊಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಣ್ಣ. అబ్బే నేను కొట్లా, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ. రాత్రి యేసయ్య నా కల్లోకి వచ్చి ఈ మధ్యలో భక్తి చేయట్లేదు, 4 ఒడ్డించమని దేవుడు చెప్తే కొట్టాను అన్నాడు. ರಾತ್ರಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 4 ಹೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಹೊಡಿದಣ್ಣ. ఇప్పుడు చూడండి ఎలా ఉన్నాడైనా, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹೇಗಿದ್ದಾನ ಆತ. అంటే అన్నగారు దృష్టిలో మంచివాడుగా ఉన్నాడు, కానీ ఇంట్లో ఎలా ఉన్నాడు ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣನವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ? ఒకేళ దేవుని దృష్టిలో ఎలా ఉన్నాడైనా, ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ? మంచి క్రియలు మన యందు కనపడును గాక. ಆಮೆನ್. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರಲಿ. ఈ మంచివాడికి ఎప్పుడు మంచే జరుగుతుంది, ಒಳ್ಳೆಯವನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ನಡೀತದೆ. మంచి క్రియలుంటే ఎటువంటి ఆపదన్న దేవుడు తప్పిస్తాడు. ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ವಿಪತ್ತು ಬಂದರೂ ದೇವರು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆ. నా దేవుడు అటువంటి మంచి క్రియలు మీలో ఉండును గాక. ಆಮೆನ್. ఇప్పుడు దేవతా స్తంభాలు ఎక్కడో లేవు, ಈಗ ದೇವತಾ ಸ್ತಂಭಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಇಲ್ಲ, ఇక్కడే ఉన్నాయి. ಎಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ. చేతుకుంటాయే, ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತವೆ, అలాగే ఇంటికి గోడకు తగిలిచుంటాయి. ಅದೇ ವಿಧವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗೆ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. జాగ్రత్త, ಜಾಗ್ರತೆ. అర్థమైన వాళ్ళకి అర్థమైనంత, ಅರ್ಥವಾದಂತವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾದಷ್ಟು. ఏ విధమైన చేతనని మీ యందు మంచి క్రియలు కనపడును గాక. ಆಮೆನ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಧಗಳು ಕಾಣಿಸಲಿ. రెండోది, ಎರಡನೇದು, ఫిలిప్పీయులు రాసిన పత్రిక ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯರಿಗೆ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ 2వ అధ్యాయం 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16వ వాక్యం, 16ನೇ ವಾಕ್ಯ. 2వ అధ్యాయం 16వ వాక్యం. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಾಕ್ಯ. అట్టి జనం మధ్యను ಅಂತ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ మీరు జీవవాక్యం చేత పట్టుకుని ಜೀವದಾಯಕ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು లోకమందు జ్యోతుల వలె కనబడుచున్నారు, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. అందువలన నేను వ్యర్థముగా పరిగెత్తలేదనియు, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಓಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, నేను పడిన కష్టం నిష్ప్రయోజనం కాలేదనియు, ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಸವು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲ್ಲ ಅಂತ, క్రీస్తు దినము నాకు అతిశయ కారణము కలుగును. ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಉಂಟಾಯಿತು. తలపైకెత్తండి. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ರಿ. ఇక్కడ ಇಲ್ಲಿ ఈ ఫిలిప్పీ పత్రికలో ಈ ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ
పౌలు గారు సంఘానికి చెప్తున్నారు. ಪೌಲನವರು ಸಭೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఏం చెప్తున్నారు? ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? అట్టి జనం మధ్య, ಅಂತ ಜನಾಂಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ దేవుని వాక్యాన్ని చేత పట్టుకుని ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು జ్యోతుల వలె కనబడుతున్నారు. ಜ್ಯೋತಿಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. రెండో మాట చెప్తున్నాను, వినండి. ಎರಡನೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೇಳಿ. దేవునికి మనమందరం ఎలా కనపడాలి? ದೇವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಬೇಕು? ఎలుగుతున్న జ్యోతి వలె కనపడాలి. ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಇರುವ ಜ್ಯೋತಿಯ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಾಣಿಸಬೇಕು. పౌలు గారు చెప్పే మాట, ಪೌಲನವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಮಾತು, ఒకప్పుడు మీరు లోకంలో బ్రతికారు, ಮೊದಲು ನೀವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದೀರಾ, పాపంలో జీవించారు, ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದೀರಾ. మీ అందరికి సువార్తను ప్రకటించాను, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದೆ, పాపాలు ఒప్పింప చేశాను, ಪಾಪವನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿದೆ, మారు మనసు గురించి వాక్యం చెప్పాను, ಮಾನಸಾಂತರ ಕುರಿತಾಗಿ ವಾಕ್ಯ పరిశుద్ధత గురించి వాక్యం ಪರಿಶುದ್ಧತೆ చెప్పాను, ಕುರಿತಾಗಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ఎన్నో వాక్యాలు విన్నారు. ಎಷ್ಟೋ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಾ. మీరు మారు మనసు పొంది పాప క్షమాపణ నిమిత్తమే బాప్తిసం పొందారు. ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ఇప్పుడు మందిరానికి వస్తున్నారు, ಈಗ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. లోకాన్నించి వేరే మీరు ప్రత్యేకంగా బ్రతుకుతున్నారు. ಲೋಕಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. లోకంలో ఉంటూ లోకస్తుతో కలవకుండా జ్యోతుల వలె కనబడుతున్నారు. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಲೋಕದವರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯದೆ ಜ್ಯೋತಿಗಳ ಹಾಗೆ ನೀವು ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. నేను చేసిన ప్రార్థనలు కావచ్చు, ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ నేను ಆಗಿರಬಹುದು, చెప్పిన ప్రసంగాలు ನಾನು కావచ్చు, ಹೇಳಿರುವ నా ಪ್ರಸಂಗವಾಗಿರಬಹುದು, మోకాళ్ళ అనుభవం ನನ್ನ కావచ్చు, ಮೊಣಕಾಲಿನ ಅನುಭವ నా ಆಗಿರಬಹುದು, ఉపవాಸ ప్రార్థనలు ನನ್ನ కావచ్చు, ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ అవి ಆಗಿರಬಹುದು. వ్యర్థం కాలేదు. ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ఒక రోజు నేను చనిపోతే ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋದ್ರೆ నా యేసయ్య ఎదుట ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ మీ ద్వారాగా నాకు అతిశయం కలుగుతుంది. ನಿಮ್ಮಿಂದ ನನಗೆ ಅತಿಶಯ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. అంటే అర్థం, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ఆ పిలిప్పిలో ఉన్న సంఘస్థులంట ಆ ಫಿಲಿಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆಗಳು ఆ పిలిప్పి పట్టణానికే జ్యోతులుగా కనపడుతున్నారంట. ಆ ಫಿಲಿಪಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. గమనించండి, ಗಮನಿಸ್ರಿ, రక్షించబడ్డ మనము ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಾವು దేవునికి ఎలా కనపడాలంటే ದೇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ఆరిపోయే జ్యోతిగా కాదు గాని వెలుగుతున్న జ్యోతిగా కనపడాలి. ಆರಿ ಹೋಗಿರುವ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಬೆಳಗುವ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಾಣಿಸಬೇಕು. ఆదికాండం ಆದಿಕಾಂಡವು 1వ అధ్యాయం 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16వ వాక్యం. 16ನೇ ವಾಕ್ಯ. దేవుడు ఆకాశంలో 2 పెద్ద జ్యోతుల్ని కలగజేశాడు. ದೇವರು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ 2 ದೊಡ್ಡ ಜ್ಯೋತಿಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ. పగల్ని ఏలడానికి పెద్ద జ్యోతి సూర్యుని కలగజేశాడు. ಹಗಲನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ. రాత్రిని ఏలడానికి దేవుడు చంద్రుని నక్షత్రాలను కలగజేశాడు. ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿದ. మీరు గమనించండి, ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಿ, సూర్యుడు అనే జ్యోతి వెలుగుతూ లేకపోతే, ಸೂರ್ಯನು ಎಂಬ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗದೆ ಹೋದ್ರೆ, ఇప్పుడు ఆరాధనలో మనం అందరం ఉంటామా? ಈಗ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? సరే ఉన్నాం అనుకోండి. ಸರಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ఈ పిల్లలు ఉన్నారే, ಈ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళగలుగుతారా? ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? వాళ్ళు బాత్రూమ్కి వెళ్ళగలుగుతారా? ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? బయటికి వెళ్తే ఏముంది? చీకటి ఉంది, ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಿದೆ? ಕತ್ತಲೆ ಇದೆ, భయమేస్తుంది. ಭಯ ಅನಿಸ್ತದೆ. అలాగే పనికి వెళ్ళగలుగుతామా? ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? పిల్లలు కాలేజీకి ఒక్కలే వెళ్ళగలుగుతారు సూర్యుడు లేకపోతే? ಮಕ್ಕಳು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಸೂರ್ಯನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? పగలు తల్లి 12 గంటలకి సూర్యుడు లేకపోతే బస్ స్టాండ్ కి ఒక్కదే వెళ్తదా? ಹಗಲು ತಾಯಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? సూర్యుడు వెలుగుతున్నాడు కాబట్టి అందరూ ధైర్యంగా తిరగలుగుతున్నారు. ಸೂರ್ಯನು ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. చంద్రుడు వెలుగుతున్నాడు కాబట్టి రాత్రులు వెన్నులు కనపడుతూ ఉంది. ಚಂದ್ರ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ಇಬ್ಬಡಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, అంటే ಬೆಳದಿಂಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. దేవుడు పెట్టిన 2 జ్యోతులు మనుషులకి వెలుగునిస్తున్నాయి. ದೇವರು ಇಟ್ಟಿರುವಂತ 2 ಜ್ಯೋತಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಾ ఈ ಇದೆ. రోజున క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడిన మనమే లోకస్తులకి జ్యోతుల వలె కనపడును గాక. ಈ ದಿನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ನಾವು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸಬೇಕು. చూడండి లూకా సువార్త ನೋಡ್ರಿ, ಲೂಕನು ಬರೆದಿರುವ ಸುವಾರ್ತೆ 11వ అధ్యాయం 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 33వ వాక్యం. 33ನೇ ವಾಕ್ಯ. ఎవడైనను ಯಾರಾದರೂ దీపాన్ని వెలిగించి ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ కొంచెం కింద మంచం కింద పెట్టరు గాని ಕೊಳದ ಕೆಳಗೆ ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಇಡಲ್ಲ, ಆದರೆ లోపలకు వచ్చే వారికి ಒಳಗೆ ಬರುವಂತವರಿಗೆ వెలుగునివ్వటానికి ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ఆ దీపాన్ని దీపస్తంభం మీదే పెడతారు. ಆ ದೀಪವನ್ನು ದೀಪದ ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾರೆ. గమనించండి, ಗಮನಿಸ್ರಿ,
ఇక్కడ దీపస్తంభం మీద ఉన్న దీపం ఎవరు? నేనే, మీరే. ಈಗ ದೀಪ ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲಿರುವಂತ ದೀಪ ಯಾರು? ನೀನು ನಾನೇ. మరి వెలుపుట ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಳಗಿರುವಂತವರು ಯಾರು? రక్షణ లేనోరు, ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದಂತವರು, మారు మనసు లేనోళ్ళు, ಮಾನಸಾಂತರ ಇಲ್ಲದವರು, దేవుడు అంటే తెలియలేనటి వ్యక్తులు, ದೇವರಂದ್ರೆ ಅರಿಯದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. మరి ఈ దీపం దగ్గరికి మనుషులు రావాలి అంటే, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ದೀಪದ ಒಳಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ నువ్వు వెలుగుతూ ఉంటే ನೀನು ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ చీకట్లో ఉన్నవాడు కూడా వెలుగులోకి వస్తాడు, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು ಕೂಡ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, అవమానంలో ఉన్నవాడు కూడా వెలుగు దగ్గరకు వస్తాడు, ಅವಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು ಕೂಡ ಬೆಳಕಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ఆదరణ లేని వ్యక్తి కూడా వెలుగు దగ్గరకు వస్తాడు, ಆಧರಣೆ ಇಲ್ಲದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಬೆಳಕಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, నష్టాల్లో ఉన్న వ్యక్తి కూడా వెలుగు దగ్గరకు వస్తాడు, ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಬೆಳಕಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ఈ రోజున జ్యోతిగా నువ్వెప్పుడు వెలుగుతున్నట్లుగా దేవునికి కనపడాలి. ಆಮೆನ್. ಈ ದಿನದಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಗೆ ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಇರುವ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಗೆ ನೀನು ಕಂಡು ಬರಬೇಕು. నేను చర్చకు వస్తున్నానులే, ಏನು ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ఏదో నేను భక్తి చేస్తున్నానులే, ಏನು ನಾನು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ నేను ಇದ್ದೇನೆ, ప్రార్థన చేసుకుంటున్నానులే, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ దేవుడు ಇದ್ದೇನೆ, నాకు తోడై ఉన్నాడులే, ದೇವರು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ ಬಿಡು, నాకు గడిచిపోతుందిలే ನನ್ನ ಸಮಯ ಕಳೀತಾ ಇದೆ ಬಿಡು అని ఎప్పుడు అనుకోకూడదు. ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಡ. నువ్వు ఎలా కనపడాలి? ನೀನ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಬೇಕು? 10 మందిని ప్రభు దగ్గరికి నడిపించే ఒక జ్యోతిగా నువ్వు వెలుగుతూ ఉండాలి. 10 ಜನರನ್ನು ಕರ್ತನ ಬಳಿಗೆ ನಡೆಸುವಂತ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಗೆ ನೀನು ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. మీరు గమనించండి, ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಿ, దానియేలు ఉన్నాడు, ದಾನಿಯೇಲನಿದ್ದಾನೆ, తన జీవితం అంతా ఒక జ్యోతిలా కనపడుతూ ఉన్నాడు. ತನ್ನ ಜೀವಿತವಿಡೀ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಗೆ ಆತನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. మూర్ఖులైన వారు కూడా, ಮೂರ್ಖರಾದಂತವರು ಕೂಡ, దుష్కరులైన వాడు కూడా, ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾದಂತವರು ಕೂಡ, విగ్రహాలకు ఆరాధించే వ్యక్తులు కూడా ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ దానియేలు యొక్క వెలుగుకి, ದಾನಿಯೇಲನ ಬೆಳಕಿಗೆ, దానియేలు యొక్క జీవితానికి, ದಾನಿಯೇಲನ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ దేవుని వైపు తిప్పారు. ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದ್ರು. చూడండి, బుద్ధిమంతులైతే, ನೋಡ್ರಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ್ರೆ నీతి మార్గాన్ని అనుసరించే వాళ్ళు, ನೀತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತವರು, ఎందరైతే అనేకులు దేవుని వైపు తిప్పుతారో, ಯಾರು ಅನೇಕರನ್ನು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾರೋ, జ్యోతుల వలె వారు నిరంతరము ప్రకాశిస్తారు. ಜ್ಯೋತಿಗಳ ಹಾಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ఒక 20 రోజుల కిందట ಒಂದು 20 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ఒక ఇంటికి విజిటింగ్ వెళ్ళానండి. ನಾನೊಂದು ಮನೆಗೆ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೋದೆ. కొంచెం నడుచుకుంటా వస్తుంటే ನಾನೊಂದು ಚೂರು ನಡೀತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ఓ తల్లి పిలిచింది మమ్మల్ని. ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದ್ಲು. సరే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాం. ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. నేను మన పరశురామన్ ఇద్దరు వెళ్ళాం అనమాట. ನಾನು ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮ ಅಣ್ಣ ಇಬ್ರು ನಾವು ಹೋದು. ఇద్దరు వెళ్ళాం. ನಾವಿಬ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದು. వాళ్ళకి వందనాలు చెప్పాము, వాళ్ళు మాకు వందనాలు చెప్పారు. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳಿದ್ರು. అమ్మా మీరిద్దరే ఉంటారా, ఇంకెవరు లేరని అడిగాం. ಅಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಬ್ಬರೇ ಇರ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. అందరూ ఉన్నా గానీ లేనట్టే, ಎಲ್ರು ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ದಂತೆ, రక్త సంబంధాలు ఉన్నారు గానీ లేనట్టే, ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ದಂತೆ. మరి ఎలాగమ్మా మా మందిరానికి ఎలా వచ్చారని అడిగాను నేను. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ರಾ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. అయ్యా మీ సంఘానికి వచ్చే ఒక జ్యోతి, ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಒಬ್ಬ ಜ್ಯೋತಿ, అది ఆరిపోయే జ్యోతి కాదు, వెలుగుతున్న జ్యోతి. ಅದು ಆರಿ ಹೋಗುವಂತ ಜ್ಯೋತಿ ಅಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರುವ ಜ್ಯೋತಿ. నాకు పరిచయం అయ్యారు, ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಆದ್ರು. కొంచెం నేను బాధలో ఉన్నప్పుడు, ಒಂಚೂರು ನಾನು ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, కొంచెం శ్రమలో ఉన్నప్పుడు, ಒಂಚೂರು ಶ್ರಮೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ నన్ను పలకరించి, ನನ್ನನ್ನು ಮಾತಾಡಿ, నన్ను అర్థం చేసుకుని, ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, నాతో ప్రేమగా మాట్లాడి, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ నాకు వాక్యం చెప్పి, ನನಗೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ మీ సంఘానికి తీసుకొచ్చారయ్యా. ಅಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ఈ రోజున ಈ ದಿನ ఆ సహోదరి మాకు తల్లిలాగా మేము చూసుకుంటున్నాం. ಆ ಸಹೋದರಿ ನಮಗೆ ತಾಯಿ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಾವು ಕೂಡ ತಾಯಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. వీళ్ళ వయసు ఏమో 45 సంవత్సరాలు, ಇವರು ವಯಸ್ಸು ನೋಡಿದ್ರೆ 45 ವರ್ಷ. ఆ సహోదరి వయసు ఏమో తిప్పు కొడితే 30 సంవత్సరాలు. ಆ ಸಹೋದರಿ ವಯಸ್ಸು ನೋಡಿದ್ರೆ 35 ವರ್ಷ. ఆ తల్లినిద్దరిలో చెప్పే మాట, ಆ ಇಬ್ಬರು ತಾಯಂದಿರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಮಾತು, ఆ జ్యోతి వల్లనే ఈ రోజున మందిరంలోకి వచ్చి మేము దేవుని సన్నిధిలో గడుపుతున్నాం. ಆ ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. చేతుల పైకి ఎత్తండి, ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿರಿ. నీ జీవితం నీతో పోదు, జాగ్రత్త. నీ లైఫ్ నీతో పోదు, ನಿನ್ ಜೀವನ ನಿನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗಲ್ಲ, ಜಾಗ್ರತೆ. నీవు ఒక దీపమే. ನೀನೊಂದು ದೀಪ. నీ దీప నీడలోకి నశించిపోతున్న వాళ్ళు నీతో పాటు దేవుని సన్నిధికి అనేకులు వచ్చునగాక. ఆమేన్. వచ్చునగాక. ఆమేన్. వచ్చునగాక. ఆమేన్. అది చెప్పండి, నువ్వు ఆరిపోయే దీపమా, వెలిగే దీపమా? ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ, ನೀವು ಆರಿ ಹೋಗುವಂತ ದೀಪನ ಅಥವಾ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರುವ ದೀಪನ? ఏ దీపం? ఏ దీపం అంటే నువ్వు వెలుగుతున్న దీపముగా ఎవరికి కనపడాలి? ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರುವ ದೀಪ దేవునికే ಕಾಣಬೇಕು, ದೇವರಿಗೆ కనపడాలి, ಕಾಣಿಸಬೇಕು. అలాగే దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక. ಆಮೆನ್. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఒకటి ఉండాలి మీకు, ಒಂದಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. సమరయ స్త్రీ ఉందండి, సమార్య స్త్రీ ಇದ್ದಾಳ್ರಿ. ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి ఆరిపోతున్న జీవితాన్ని వెలిగించుకుని ఆమె ఇంటికి వెళ్ళింది.
ಕರ್ತನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆರಿ ಹೋಗುವಂತ ಆಕೆ ಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆಕೆ ಹೋದ್ಲು. ఎల్లి ఆమె దీపాన్ని కొంచెం కింద మంచం కింద పెట్టిందా? ಆಕೆ ಹೋಗಿ ಆಕೆ ದೀಪವನ್ನು ಕುಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಕೊಳದ ಕೆಳಗೆ ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ. తన జీవితాన్ని దేవుడు ఎలాగ మార్చాడో, ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ದೇವರು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರು, తన బ్రతుకుని ఎలాగ సరి చేశాడో, ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ఎలా పాపాలను చెడిపించాడో, ಹೇಗೆ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ರು, ఎలా హృదయానికి సంతోషాన్ని ఇచ్చాడో, ಹೇಗೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟರು, ఎలాగ యేసయ్య ఆశీర్వదించాడో, ಹೇಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು, తన యొక్క హృదయ దాహాన్ని దేవుడు ఎలాగ తీర్చాడో, ತನ್ನ ಹೃದಯ ದಾಹವನ್ನು ದೇವರು ಹೇಗೆ ತೀರಿಸಿದ್ರು, అనేకులకు చెప్పి అనేకుల్ని ప్రభు దగ్గరికి నడిపించింది ఒక జ్యోతిగా సమరేసియ దేవునికి కనపడింది. ಅನೇಕರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅನೇಕರನ್ನು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸಿ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿಯ ಹಾಗೆ ಆಕೆ ಸಮರಿಯ ಸ್ತ್ರೀ ಇದ್ದಳು. చేతుల పైకి గట్టిగా ఆమేనంద. ఆమేన్. అలాగా మనం అందరూ ఉండును గాక. ఆమేన్. నీ ద్వారా అనేకులు దేవుని మందిరానికి నడిపించబడును గాక. ఆమేన్. నీ ద్వారా అనేకులు మందిరానికి వచ్చును గాక. ఆమేన్. మూడోది, ಮೂರನೇದು, పేతురు రాసిన రెండో పత్రిక, ಪೇತ್ರನು ಬರೆದಿರುವಂತ ಎರಡನೇ ಪತ್ರಿಕೆ 3వ అధ్యాయం 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14వ వాక్యం. 14ನೇ ವಾಕ್ಯ. ప్రియులారా, ಪ್ರಿಯರೇ, వీటి కొరకు ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು మీరు కనిపెట్టువారు గనుక ನೀವು ಎದುರು ನೋಡುವವರಾದ್ದರಿಂದ శాంతము గలవారై ಶಾಂತರಾಗಿದ್ದು ఆయన దృష్టికి ಆತನೆದುರಿನಲ್ಲಿ నిష్కళంకులుగాను ನಿರ್ಮಲರಾಗಿಯೂ నిందారహితులుగాను ನಿರ್ದೋಷಿಗಳಾಗಿಯೂ కనబడినట్లు ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ జాగ్రత్త పడుడి. ಪ್ರಯಾಸ ಪಡಿರಿ. జాగ్రత్త పడుడి. ಪ್ರಯಾಸ ಪಡಿರಿ. మూడో చెప్తున్నాను, ಮೂರನೇ ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. దేవుని దృష్టికి ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ శాంతము గలవారిగా కనపడాలి. ಶಾಂತರಾಗಿರುವಂತೆ ನಾವು ಕಾಣಿಸಬೇಕು. చేయాల పైకి ఎత్తండి. ಕೈ ಒಂಚೂರು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ರಿ. నేను చెప్పే మాట అర్థమవుతుందా? ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? మూడోది, ಮೂರನೇದು, దేవునికి ఎలా కనపడాలంటే ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ చాలా శాంతం కలిగిన వ్యక్తులుగా కనపడాలి. ಬಹಳ ಶಾಂತವಾಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸಬೇಕು. ఎందుకంటే ಯಾಕೆಂದ್ರೆ మీరు నన్ను పోలి నడుచుకోండి అన్నాడు ప్రభు. ಕರ್ತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಹೋಲಿ ನೀವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ. మనం ఆరాధిస్తున్న యేసుక్రీస్తు ఎవరో తెలుసా? ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? అత్యంత శాంతమూర్తి అయిన, ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತ ಮೂರ್ತಿ ಆತ. బహు శాంతం కలిగిన వ్యక్తి అయిన, ಬಹು ಶಾಂತಿ ಉಳ್ಳವನಾತನು. ఆయన యొక్క 2-3 విషయాలు మీకు తెలియపరుస్తాను. ಆತನಲ್ಲಿರುವಂತ 2-3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. యేసయ్యను కొంతమంది అన్నారు, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, నువ్వు పెద్ద భక్తుల్లాగా బోధలు బోధిస్తున్నావు, ನೀನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತನ ಹಾಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. మీ అమ్మ పెళ్లి కానప్పుడే ನಿಮ್ ತಾಯಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ గర్భవతి అయింది తెలుసా? ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ? ఆ గర్భంలో ఎవరున్నారు తెలుసా? ಆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? నీవే ನೀನೇ అని ప్రభుని అన్నారు. ಅಂತ ಕರ್ತನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. అంటే దాని అర్థం, ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ, నీవు వ్యభిచార వల్ల పుట్టిన కొడుకువి అన్నట్లుగా యూదులు సంబోధించి యేసయ్యను మాట్లాడారు. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಆ ಯಹೂದ್ಯರು ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. అప్పుడు యేసయ్యకి కోపం రావాలా వద్దా? ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? యేసయ్య అంట దీర్ఘ శాంతం కలిగి ఉన్నాడంట. ಆಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತತೆಯಿಂದ ಇದ್ರಂತೆ. రెండో చెప్తున్నాను వినండి. ಎರಡನೇದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳ್ರಿ. యోహాను గారు తేనె తింటామంటుంటే, ಯೋಹಾನನು ತೇಳು ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ, మిడతలు తేనె తింటామంటుంటే, ಮಿಡತೆಗಳನ್ನು ತೇಲನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ఆయనేమో దెయ్యం అన్నారు, ఆత దెయ్యం తిండి అన్నారు. ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೆವ್ವ ತಿಂದಿದೆ ಅಂತ. యేసుక్రీస్తు ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು మనలాగా అన్ని చేపలు రొట్టు ముక్కలు తింటా ఉంటుంటే, ನಮ್ಮಂತೆ ಎಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮೀನುಗಳನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ యేసయ్యని ఎదురుగా తిండిపోతున్నారు. ಯೇಸುವನ್ನು ಎದುರಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಕ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఇప్పుడు ఏదన్నా ఫంక్షన్కి వెళ్ళావు నువ్వు, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಹೋದ್ರೆ తిండిపోతు వచ్చింది తిండిపోతు అన్నారు అనుకో, ನೋಡ್ರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಕ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ఇక్కడ గుండె రేజ్ అయిపోద్ది అనమాట. ಇಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ರೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. బ్యాలెన్స్ తప్పిపోద్ది. బైక్ బ్యాలెన్స్ రేసింగ్ లో తప్పిపోయినట్టు తప్పిపోద్ది. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬೈಕ್ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. సరే, ಸರಿ ಬಿಡ್ರಿ. మన ఇంట్లో ಅప్పుడప్పుడు ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅವಾಗ పాపం వచ్చి నీకు దెయ్యం పట్టింది అంటే ఇంకెలా ఉంటుంది చూడండి. ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಿನಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿದೆ ಆ ಮಾತು ನುಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? యేసయ్యని దెయ్యాలే వెళ్ళగొడుతుంటే దెయ్యాలకు నాయకుడు అన్నారు ఆయన్ని. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. అంటే ఇక్కడ ఇటువంటి మాటల్లో ఎక్కడ కూడా యేసయ్య శాంతంగానే వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. ಇಂತೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತತೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು. మరి శాంతంగా కనపడుతున్నా కొంతమంది కోపాలతో కనపడుతున్నారు. ಕೆಲವರು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೋಪದಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
వాక్యం చెప్తుంది ప్రసంగి గ్రంథం ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಪ್ರಸಂಗಿ ಗ್ರಂಥವು 7వ అధ్యాయం 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ఒక చక్కటి మాట. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು. ప్రసంగి గ్రంథం ಪ್ರಸಂಗಿ ಗ್ರಂಥವು 7వ అధ్యాయం 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8-9 వాక్యాలు చూడండి. 8 ಹಾಗೂ 9ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. కార్య ఆరంభం కంటే ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕಿಂತ కార్య అంతమే మేలు. ಕಾರ್ಯ ಅಂತವೇ ಮೇಲು. అహంకారం గలవాని కంటే ಅಹಂಕಾರ ಉಳ್ಳವರಿಗಿಂತ శాంతము గలవాడు శ్రేష్ఠుడు. ಶಾಂತಿ ಉಳ್ಳವನು ಶ್ರೇಷ್ಠನು. ఆత్రుపడి కోపపడవద్దు. ಆತುರತೆಯಿಂದ ಸಿಟ್ಟಾಗಬಾರದು. బుద్ధిహీనుల అంతర్యములందు ಬುದ್ಧಿಹೀನರ ಆಂತರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ కోపము సుఖ నివాసం చేయను. ಕೋಪವು ಸುಖ ನಿವಾಸ ಮಾಡಲ್ಲ. అహంకారం కలిగిన వ్యక్తి కంటే ಅಹಂಕಾರ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ శాంతం కలిగిన వాడు శ్రేష్ఠుడు. ಶಾಂತಿ ಉಳ್ಳವನು ಶ್ರೇಷ್ಠನು చెప్పి ಅಂತ ಹೇಳಿ ఆతృతగా కోపపడొద్దు. ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಸಿಟ್ಟಾಗಬಾರದು. వాళ్ళ హృదయాల్లో కోపం నివాసం చేస్తుందంట. ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೋಪವು ನಿವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ఈ రోజున ಈ ದಿನ మన యేసయ్యలో కోపం లేదు. ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಇಲ್ಲ. మనలో కూడా కోపం కనపడకూడదు. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೋಪ ಕಾಣಿಸಬಾರದು. దేనికి కోపపడాలో దేనికి కోపపడకూడదో తల్లికి తండ్రికి పిల్లలకి అన్నదమ్ములకి సంఘ కాపరికి తెలియాలి. ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಭೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. దెయ్యాలకి నాయకుడన్నా కోపడలేదే, ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ನಾಯಕ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಸಿಟ್ಟಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. తిండిపోతన్నా కోపడలేదే, ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಕ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಕೂಡ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. వ్యభిచార వల్ల పుట్టినవాడు అన్నా కోపడలేదే, ವಿಚಾರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನೇ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. దూషించినా కోపడలేదే, ದೂಷಿಸಿದ್ರು ಕೋಪಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ముసుగు వేసి పుడిగుద్దులు గుద్దినా కోపడలేదే, ಮುಸುಕ ಹಾಕಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಕೂಡ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. నువ్వు దేవుడు అయితే సిలువ నుంచి దిగి వచ్చి అద్భుతం చెయ్యంటే కోపడలేదే. ನೀನು ದೇವರಾದ್ರೆ ಸಿಲುಬೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ఈ రోజున చాలా మంది జీవితంలో చిన్నదానికి పెద్దదానికి కోపాలు. ಈ ದಿನ ಅನೇಕರ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೋಪಗಳು, అలగటాలు, ಸೆಟ್ಕೊಳ್ಳುವುದು. కోపం దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చదు. ಕೋಪವು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲ್ಲ. శాంతం కలిగిన వాడే శ్రేష్ఠుడు. ಶಾಂತತೆ ಉಳ್ಳವನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನು. వాడిని చూస్తాడు, ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. యేసయ్య సందర్భాలు అంటారు, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ఆకాశ పక్షులు చూడండి ఆ విత్తవు కొయ్యవు కొట్టల్లో కూర్చుకుంటున్నాయి. ಆಕಾಶ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಅವು ಕೊಯ್ಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬಿತ್ತುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಣಕದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವೆ. వాటికంటే మీరు శ్రేష్ఠులు కాదా? ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ನೀವು ಶ್ರೇಷ್ಠರಲ್ವಾ? మీకు ఏమి కావాలో మీ పరలోకపు తండ్రికి తెలియను. ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. నువ్వు శాంతంగా కనపడితే ನೀನು నీకు ಶಾಂತಿಯಿಂದ దేవుడు ఏం కావాలో అది ఇస్తాడనమాట. ನಿನಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ದೇವರು ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ. చెప్పండి, ఎలా ఉండాలి చెప్పండి? ಹೇಳ್ರಿ, ನಾವು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. చూడండి, సరే సపోజ్ ಒಂದು ವೇಳೆ మనమాట ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು, ఏమండి, ಏನ್ರಿ 3 రోజులు డబ్బులు ఇస్తానంటున్నారు, ఇవ్వట్లేదేంటి? 3 ದಿನ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? శాంతమూర్తి అయితే ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ ಆದ್ರೆ 2 రోజులు వచ్చుకో, ಒಂದು 2 ದಿನ ಹಾಗೆ ಇರು, ఇస్తానంటాడు. ಮತ್ತೆ ನಾನು కొಡ್ತೇನೆ. శాంతమూర్తి కాకపోతే, ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ, ప్రచండ కోపం కలిగిన వ్యక్తి అయితే, ಪ್ರಚಂಡ ಕೋಪಿಷ್ಟನಾದ್ರೆ, ఇదిగో 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 నా తలకాయ ఎక్కడ తాకని పెట్టుకుని ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ನನ್ನ ತಲೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒತ್ತಿಗೆ ಇಟ್ಟು తెచ్చుకో అంటారు, ನೀನು ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. అర్థమవుతుందండి? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? సరే, ఏదో పాపం అలసిపోయి వచ్చాడు. ಸರಿ, ಆತ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ದಣಿದು ಹೋಗಿ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಬರ್ತಾನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, కొంచెం వేడి నీళ్ళు బాత్రూంలో పెట్టు, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರು ಬಾತ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡು, కొంచెం చల్లీళ్ళు తాగడానికి ఇయ్యి, ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡು, కొంచెం వేడి నీళ్ళు కదా టీ తాగడానికి అన్నాడు. ಒಂಚೂರು ಟೀ ಕೊಡು, ಕುಡಿತೇನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. శాంతమూర్తి అయితే, ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ ಆದ್ರೆ, ಅಕ್ಕ 5 నిమిషాలు వెయిట్ చేయండి, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ, వేడి నీళ్ళు పెడతాను, ಬಿಸಿನೀರು ನಾನು ಇಡ್ತೇನೆ. 1 నిమిషం ఆగండి, 1 ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ, చల్లి నీళ్ళు ఇస్తాను, ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. 10 నిమిషాలు ఆగండి, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ టీ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ, పెట్టిస్తాను. ಟೀ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ఎలా ఉంటది? ಹೀಗಿರ್ತದೆ. అత్యంత కోపం కలిగిన వ్యక్తి అయితే, ಅತ್ಯಂತ ಕೋಪ ಉಳ್ಳವಳಾದ್ರೆ, ఏమన్నా 10 చేతులు ఉన్నాయా? ನನಗೇನಾದ್ರೂ 10 ಕೈ ಇದೆಯಾ? నేను కూడా మనిషినేగా, ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ. నువ్వు పెట్టుకోలేవా నీళ్లు? ನೀನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ నువ్వు తాగలేవా? ನೀನು ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಾ? ఎలాంటి మాటలు వస్తూ ఉంటాయి. ಇಂಥ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತವೆ. కొంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు, ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ఒరే పెద్దోడా, ಏನಪ್ಪಾ ದೊಡ್ಡ ಮಗ, ఏ నిలువుగాడిదే, ನೀನು ఆటగాడిదే, ಹೆಸರಗತ್ತೆ ಅಡ್ಡಕತ್ತೆ, లేగరా, ಎದ್ದೇಳು, చర్చికి వెళ్ళాలి. ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. పెళ్ళైనా గాని ಮದುವೆ ಆದ್ರೂ ఇవాళ రేపు కొడుకు పుట్టేటట్టుకున్నాడు. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಮಗ ಹುಟ್ಟು నిన్ను బతిమలాడుకోడరా చర్చికి పదండి అని. ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕು ಚರ್ಚಿಗೆ, ನಡಿಯೋ ಅಂತ కోపం వచ్చేస్తది, ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ఎలా ನೀನ್ ಹೋಗೋ, నేను తర్వాత వస్తాలే, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೇನೆ. చూడు ఎంత కోపాలండి. ಎಷ್ಟು ಕೋಪ ರೀ. నువ్వు కోపం ఉంటే పైకి రావు, ನಿನಗೆ ಸಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೋಪ ಇದ್ರೆ కోపం ಮೇಲಕ್ಕೆ ఉంటే ಬರಲ್ಲ. కిందకు పోతావు.
ಕೋಪ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ. బైబిల్లో కోపంలో జీవించిన ప్రతివాడు పైకి రాల. బైబిల్ ನಲ್ಲಿ ಕೋಪದಿಂದ ಇರುವಂತ ಯಾರು ಕೂಡ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. శాంతం కలిగిన వాడే పైకి వచ్చాడు. ಶಾಂತತೆಯಿಂದ ಇರುವಂತವರೇ ಮೇಲಕ್ಕೆ ఒక ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. మాట మనలో మన మాట. ಒಂದು ಮಾತು ನಮ್ಮೊಳಗೆ పైకి రావాలంటే ఆమేనండి. అర్థమవుతుందండి? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ఇప్పుడు దావీదు ఉన్నాడే, ಈಗ ದಾವೀದನಿದ್ದಾನೆ ఎంత శాంతమో తెలుసా? ಎಷ್ಟು ಶಾಂತತೆಯಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? గొర్రెలు దొడ్లో పెట్టినా శాంతంగానే ఉంటాడు. ಆತ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ. రాజుగారి దగ్గర బల్యం పోయినా శాంతంగానే మోస్తాడు. ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬಲ್ಯವನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಶಾಂತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. కీబోర్డ్ ఉంచమన్నా శాంతంగానే వాయిస్తాడు. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನುಡಿಸಂದ್ರು ಕೂಡ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನುಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅದು వదిలిపెట్టి గొర్రెల దొడ్లకి వెళ్ళమన్నా శాంతంగానే ఉంటాడు. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕುರಿಗಳ ಹಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಂದ್ರು ಕೂಡ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ. అందుకనే సింహాసనం మీద పెట్టాడు దేవుడు. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನನ್ನು ದೇವರು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ. వాళ్ళ అన్నయ్యని పెట్టాడా? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣಂದಿರನ್ನ ಇಟ್ನ. నెక్స్ట్ యోసేపు ఉన్నాడు. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೋಸೇಫನಿದ್ದಾನೆ. అబ్బు అబ్బు కలగలడు వస్తాడు. ಅಬ್ಬ ಕನಸು ಕಾಣುವವರು అని ఎగతాళి చేశారు. ಅಂತ ಹೀಯಾಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఎగతాళి చేసిన ಹೀಯಾಳಿಸಿದ್ರು శాంతంగానే ఉన్నాడు. ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ. సొక్కా చింపేశారు, ಅಂಗಿಯನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಿದ್ರು, డబ్బులు కమ్మేశారు, ಹಣಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಬಿಟ್ರು. హృదయం శాంతంగానే ఉంది. ಹೃದಯವು ಶಾಂತಿಯಾಗಿದೆ. పొతిపరింట్లో నిందొచ్చింది, ಪೋತಿಫರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂದೆ ಬಂತು. చెరసాలో శాంతంగానే ఉన్నాడు. ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ఇದ್ದಾನೆ. శాంతమూర్తి గనక దేవుడు శ్రేష్ఠుడిగా ఎంచి ఐగుప్తుని ఏలే నాయకుడిగా పెట్టాడు. ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ ಆದಂತವನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವನ್ನೇ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಟ್ರು. నీ ఇంట్లో శాంతంగా ఉంటే అన్ని పనులు చేస్తావు. ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ నువ్వు ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. శాంతంగా ఉంటే చదవగలుగుతావు. ನೀನು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇದ್ರೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. నువ్వు శాంతంగా వెళ్తే నువ్వు డ్యూటీకి వెళ్ళి నీ పని చేసుకోగలుగుతావు. ನೀನು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ కోపం ಆಗ್ತದೆ. వల్ల ఆవగిందంత ఆదాయం కూడా ఉండదు. ಕೋಪದಿಂದ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟು ಆದಾಯ ಇರಲ್ಲ. నేను శాంతం కలిగి మన బ్రతుకును గాక. ಆಮೆನ್. ఇక మీదట ఎలా ఉండాలి చెప్పండి? ಇನ್ ಮುಂದೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ನಾವು? తల్లిదండ్రులు పిల్లలతో మాట్లాడేటప్పుడు కూడా, ತಂದೆ ತಾಯಿಂದರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ శాంతంగానే మాట్లాడాలి. ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಬೇಕು. పిల్లలు తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడేటప్పుడు, ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಂದೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ శాంతంగానే మాట్లాడాలి. ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಬೇಕು. భార్య భర్తతో మాట్లాడినా, భర్త భార్యతో మాట్లాడినా, లేక దాసుడు యజమానితో మాట్లాడినా, ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ದಾಸನ ಯಜಮಾನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ఇలా శాంతం కలిగి ఉంటే ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇದ್ರೆ నీ గుండె హాయిగా కొట్టుకుంటది. ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಡಿದುಕೊಳ್ತದೆ. ఏది తిన్నా అరుగుతుంది, ಏದು ಯಾವುದೇ ತಿಂದ್ರು ಜೀರ್ಣವಾಗ್ತದೆ. పడుకుంటే నిద్ర పడతది, ಮಲಗಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ. నువ్వు కోపంతో అన్నం తిను, ನೀನು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಊಟ ಮಾಡು. హాస్పిటల్ పాలు కాకపోతే నన్ను వచ్చి అడుగు. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಂದು ಕೇಳು. కోపంతో గొడవ పెట్టుకుని మంచం మీద దిండేసి పడుకో. ಕೋಪದಿಂದ ಜಗಳ ಆಡಿ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ದಿಂಡು ಹಾಕೊಂಡು పొరపాటున నిద్రపడి సావదు నీకు. ಒಂಚೂರು ಕೂಡ ನಿನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ. కోపంలో బైక్లు వేసుకు బయటికి వెళ్ళు. ಕೋಪದಿಂದ ಬೈಕ್ ಹಾಕಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗು. ఎక్కడో చోట కింద పడక తప్పదు. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತೀಯ. కోపం వల్ల ఇన్ని నష్టాలు, ఇన్ని అనర్థాలు ఉన్నాయి. ಕೋಪದಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಷ್ಟಗಳಿವೆ, ಕಷ್ಟಗಳಿವೆ. దేవునికి శాంతం కలిగిన వ్యక్తిగా నువ్వు కనపడునుగాక. ఆమేన్. చేతుల పైకెత్తి, శాంతం కలిగిన వ్యక్తిగా కనపడునుగాక. ఆమేన్. మొదటి దశలోనిక 5:14 అందరి ఎడల శాంతం కలిగి ఉండాలి. ಮೊದಲನೇ ಥೆಸಲೋನಿಕೆ ಬದ್ದವರಿಗೆ ಬದ್ದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಚನ. ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. అందరి ఎడల, ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಗೆ, అందరి ఎడల, ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಗೆ, అందరి ఎడల, ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಗೆ, కొంతమంది కాదు, ಕೆಲವರೇ ಅಲ್ಲ, అందరి ఎడల. ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಗೆ. ఇప్పుడు చేయి పైకి ఎత్తండి. ಈಗ ಕೈ ಮೇಲೆ నేను ಎತ್ತಿರಿ. అందరి ఎడల శాంతం కలిగి ఉంటాను. ఇందులో నష్టాలు కూడా ఉంటాయి, ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಷ್ಟಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ, ఇందులో కష్టాలు కూడా ఉంటాయి. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. అయినా శాంతం కలిగి ఉండును గాక. ఆమేన్. చేతుల పైకి గట్టిగా ఆమేన్ అందాం. ఆమేన్. ఓ చిన్న ఉదాహరణ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. నేను ఖమ్మంలో సేవ చేస్తున్నప్పుడు ఒక ఇంటికి, మన విశ్వాస ఇంటికి విజిటింగ్ వెళ్ళానండి. ನಾನು ಖಮ್ಮಂನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮನೆಗೆ ನಾನು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೋದೆ. నేను మా బ్రదర్ కూర్చున్నాం, ನಾನು ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. మంచిళ్ళు ఇచ్చింది, మంచిళ్ళు తాగుతున్నాం. ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ವು. ఇలాగా ఒక తల్లి వచ్చిందండి. ಅಷ್ಟರೊಳಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು, రావటం మంచి లేదు, ಬರುವುದು ಒಳ್ಳೇದೇನು ಅಂತ ನನಗನ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ. ఇదిగో ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, నా డబ్బులు కడతావా చస్తావా, ನಾನು ಹಣ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಸತ್ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? 3 నెలలు అయిన తీసుకుని, ನೀನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 3 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, 3వ నెల అయిన తర్వాత ఇస్తానన్ను. 3 ತಿಂಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ನೀನ್ ಹೇಳಿ. నాకు వడ్డీ వద్దు, ನನಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಬೇಡ, నాకు ఇస్తావా చస్తావా ನನಗೆ ಕೊಡ್ತೀಯೋ ಕೊಡಲ್ವೋ అని ఆమె తిడుతుంది. ಅಂತ ಆಕೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾಳೆ.
నేను అనుకున్నా ఇంకా స్టార్ట్ అయిందిరా, ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ఇక్కడ నుంచి మెల్లిగా నేను మా బెదర్ వెళ్ళిపోవడం మంచిది, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೆಲ್ಲಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಹೊರಟು ಹೋಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. గడప అవతల ఆమె స్టార్ట్ చేసింది, ಹೊಸ್ತಿಲಿನ ಹೊರಗೆ ಆಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, గడప యువతలు ఏం స్టార్ట్ చేస్తుంది, ಹೊಸ್ತಿಲ ಒಳಗೆ ಈಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, మధ్యలో ఎవరో బుర్ర పగిలిపోద్ది, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬುರುಡೆ ಒಡೆದು ಹೋಗ್ತದೆ, మన సాక్ష్యాలకి మనం పోలీసుల చుట్టూ తిరగాలి, ಮತ್ತೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು అని నేను బైబిల్ పట్టుకున్నాడు, మా బెదర్ బైబిల్ పట్టుకున్నాడు ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಇಬ್ರು ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು. ఈ తల్లి ఏం మాట్లాడతల, ಈ ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, నిలబడి అలాగే ఏడుస్తూ ఉంది, ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ఆమె తిట్టి 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 అని మళ్ళా తిట్టి 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 ಆಕೆ ಬೈದು 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 ಸಾಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೈದು 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 ಸಾಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ఏం జరిగింది తెలుసండి, ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ, లాస్ట్ లో మాట ఉంది, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ವಿ, నువ్వు రాయిలాగా ఉన్నావు, ನಿನ್ ಕಲ್ಲಿನ ಹಾಗಿದ್ಯಾ, ఈ మాటలకి చివుకు కూడా నీకు తగలట్లేదా, ನನ್ ಮಾತು ನಿನ್ ಕಿವಿಗೂ ಕೂಡ ತಾಕ್ತಾ ಇಲ್ವಾ అని తిట్టి వెళ్ళిపోయింది. ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೈದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲು. ఈ తల్లి అలాగే ఏడుస్తుంది. ಈ ತಾಯಿ ಹಾಗೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. అప్పుడు నేను అన్నమ్మ, ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅಮ್ಮ మరి ఆమె అంతలా తిడుతుంటే, ಆ ತಾಯಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಬೈತಾ ಇದ್ರೆ ఆమె తిట్టిన దాంట్లో కూడా అర్థం ఉంది కదమ్మా, ಆಕೆ ಬೈಯುವುದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಲ್ವಲ್ಮ. ఊరికినే మనుషులు ఎవరు తిట్టరుగా, ಸುಮ್ನೆ ಯಾರು మనుషులు ಬೈರಲ್ವಾ, ఊరికినే వచ్చి మన ఇంటి మీద పడ్డరారుగా, ಸುಮ್ನೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲ್ವಲ್ವಾ. మరి ఆమె వేరే వాళ్ళ దగ్గర తీసుకుని నీకు ఇచ్చిందంట కదా, ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಕೆ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳಂತಲ್ವಾ. ఎందుకమ్మా, ಯಾಕಮ್ಮ, మీకున్న ఖర్చులు అడ్జస్ట్ చేసుకుని ನಿನಗೆ ಇರುವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು కూడబెట్టి ఇచ్చేయండి, ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಆಕೆಗೆ ಕೊಡಬಹುದಲ್ವಾ, నేను ప్రార్థన చేస్తాను ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ అని చెప్పి ప్రార్థన చేశానండి. ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ. అయితే 3 నెలల కాక మునిపే, ಆದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳು ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ దేవుడి వల్ల ದೇವರ ದಯಿಂದ వీళ్ళ నాన్నగారు సహాయం చేశారు. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಏನೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ఆ సహోదరి డబ్బులు తీసుకెళ్లి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఇచ్చారు. ಆ ಸಹೋದರಿ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ರು. ఇక్కడ నేను చెప్పే మాట ఏంటంటే, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿ ಬಯಸುವ ಮಾತೇನೆಂದ್ರೆ, ఆమె తిట్టడంలో తప్పు లేదు, ಆಕೆ ಬೈಯುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, తీసుకున్న మనలో శాంత హృదయం ఉండాలి, ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು. ఆ రోజున ఆమె తిడుతుంటే ఈమె ఏడుస్తూ ఉంది, ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಬೈತಾ ಇದ್ರೆ ಈಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. అంతేగాని ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ರೆ నీ దిక్కున్న కూడా చెప్పుకో, ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೆ ನೀನ್ ಹೇಳ್ಕೋ, ఏం చేసుకుంటా చేసుకో, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಾಡ್ಕೋ, ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ, నా దగ్గర లేవు. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ఒకవేళ ఆమె చచ్చిపోయింది అనుకో, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆಕೆ ಸತ್ತು ಹೋದ್ರೆ నిన్ను వదిలి పెడతావా, ನಿನ್ನೇನಾದ್ರು ಬಿಡ್ತಾಳ, దెయ్యమై పట్టి పీడించదా, ದೇವವಾಗಿ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪೀಡಿಸಲ್ವಾ. గమనించండి, ಗಮನಿಸ್ರಿ దేవుని పెట్టారా, ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ, శాంతం కలిగి వాళ్ళతో అమ్మ ఇయ్యాలి కదా రేపిస్తాను బతికినాడు చెప్పుకోవాలి, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಅಮ್ಮ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ఇప్పుడు ఎవరిదాకా ఎందుకు, నేనే ఉన్నానండి, ಬೇರೆಯವ್ರ ವಿಷಯ ಹಾಕ್ರಿ, ನಾನೇ ಇದೇನ್ರಿ. 2001లో కిరాణి అంగిటి కాడ 1200 రూపాయలు బాకీ. 2001ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ 1500 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು. 1200 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ఏది, బియ్యము, ఉప్పుకి, నూనెకి, కారానికి. ಯಾವುದು, ಅಕ್ಕಿ, ಉಪ್ಪಿಗೆ, ಇದು ಈ ಸಾಮಗ್ರಿಗೆ. ఒక రోజున ఆదివారం చర్చికి వెళ్తుంటే, ಒಂದು ದಿನ ಭಾನುವಾರಗೆ ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ఆ రోజు నేను రోడ్డు మీద నన్ను పట్టుకున్నాడు. ಆ ದಿನ ನನ್ನನ್ನು ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ. రేయ్ ಏನೋ ఇలాగన్నాడు, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ. ఆయన కొంచెం రెక్లెస్ అన్నమాట, ఆయనకి చిన్న పెద్ద ఏం తేడా ఉండదు ఆయనకి. ಆತನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏಯ್ కట్టు, ಕಟ್ಬಿಡು. నేనుండి ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, అయ్యా ಅಯ್ಯ 4 రోజులు ఆగండి. 4 ದಿನ ಇರಯ್ಯ. ఏం చెప్తా, మరి తప్పదు కదా, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ. 4 రోజులు ఆగండి, కడతాను బాబు. ಅಯ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು మీరు తింటలా, ನೀವು ತಿಂತಾ ಇಲ್ವಾ, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ. ఆయన అన్ని మాట్లాడాడు, ಆತ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ. నా జేబులో 10 రూపాయలే ఉన్నాయి, ನನ್ನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ఈ 10 రూపాయలు ఆయనకి ఇచ్చేవనుకో మొక్క వేసి కొడతాడు. ಆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಆತನಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ನನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಡ್ತಾನೆ. బాబు నీ దండం పెడతాను, ಅಯ್ಯ ನಿನ್ ಕೈ ಮುಗಿತೇನೆ. అందరూ చూస్తున్నారు, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఈ చూసి వాళ్ళు కూడా జూలో కోతులా చూస్తా ఉంటారు. ಈ ನೋಡುವಂತವರು ಕೂಡ ಏನು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ఎవరికి అప్పు లేదు, ಯಾರಿಗೆ ಸಾಲ ಇಲ್ಲ, ఎవరికి కష్టం లేదండి, ಯಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ఎవరికి సమస్యలు లేవు, ಯಾರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ఇంట్లో పాల తెప్పాల పాలు పొంగిపోతున్నా కానీ అది పట్టించుకోరు. ఇది సీనియర్ చూడాలి, ఇది ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೋಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ఈ సీన్ చూసేవరకు నిద్రపడ సాధలకి, ಈ ಸೀನ್ ಮುಗಿಯವರೆಗೂ ಇವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ.
టైంలో కరెంట్ పోయింది అనుకో, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ పక్క రాష్ట్రానికి ఫోన్ చేసి కనుక్కుంటారు వీళ్ళు. ಪಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, మంచి సబ్జెక్ట్ లో కరెంట్ పోయింది, ఈ సీరియల్ మాకు అర్థం కాలేదు, ఏంటి అక్క చెప్పని. ಒಳ್ಳೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿದೆ, ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಂದೆ ಏನ್ ನಡೀತಕ್ಕ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. పక్క రాష్ట్రానికి ఫోన్ చేస్తారు, పక్క దేశానికన్నా ఫోన్ చేస్తారు. ಪಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊನೆಗೆ ಪಕ್ಕ ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. సరే ఆరాధనకి వెళ్ళానండి. ಸರಿ, ನಾನು ಆರಾಧನೆಗೆ ಹೋದಿರಿ. ఆరాధనలో నాకు మనశ్శాంతి లేదు. ಆರಾಧನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಮನಃಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ. ఆ రోజు ఒక్కొక్కరు సాక్ష్యాలు చెప్తుంటే నాకేమో కడుపు మండిపోతుంది. ಆ ದಿನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. దేవుని దగ్గర ప్రార్థన చేసుకున్నాను. ನಾನು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ప్రభా, ಕರ್ತನೆ, ఆయన చాలా మాట్లాడాడయ్యా, ಅವಯ್ಯ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡಿದ. 1200 కట్టేలు ప్రభా, 1200 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಕಟ್ಲೇಬೇಕಯ್ಯ. నాకు ఒక ఆయన 1500 ఇవ్వాలి, అది 3 నెలల నుంచి తిప్పిస్తున్నాడు ఆయన. ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಆತ 1500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಆತನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. అడుక్కున్న వాడికి గోక్కున్నవాడంటే ఇదే. ಕೇಳುವಂತವನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ. అది 20 కిలోమీటర్ల దూరం, ಅದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ. ఇప్పటికి 1500 కొరకు 10 సార్లు తిప్పాడు మనిషి. 1500 ರೂಪಾಯಿಗಾಗಿ 10 ಸಲ ನನ್ನನ್ನು ತಿರಿಸಿದ. ఇక నేనుండి ప్రభా, ಈಗ ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಕರ್ತನೆ, ఈ 1500 నాకు ఇస్తే ಆ 1500 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ರೆ 150 రూపాయలు నీకు ఇచ్చేస్తాను మందిరంలో. 150 ರೂಪಾಯಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನಾನು ఈ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. సహాయం చేయి బాబు, ಈ ಒಂದು సహాಯ ಮಾಡಪ್ಪ. ప్రతి నెల నా కష్టంలో 10 వంతు నీకు ఇచ్చేస్తాను. ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ದಶಮ ಭಾಗ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ప్రార్థన చేయించుకుని ప్రార్థన చేసుకుని పాస్టర్ గారికి చెప్పి ప్రార్థన చేయించుకుని ಈ ವಿಷಯ ನಾನು ಪಾಸ್టర్ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ఆదివారం మధ్యాహ్నం 12:30కి ఆరాధన అయింది. సాంబార్ అన్నం తిని ఇటు నుంచి ఇటు 20 కిలోమీటర్ డొక్కు సైకిల్ వేసుకుని వెళ్ళాను. ಭಾನುವಾರ 12 ಆರಾಧನೆ ಮುಗಿದು ಹೋದ ನಂತರ ಸಾಂಬಾರ್ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿಂದು ಹಳೆ ಸೈಕಲ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾನು ದೂರ ಹೋದೆ. బంగారు తల్లి మహాతల్లి వాళ్ళ భార్య ఏమండి ఇంటి ముందే నిలబడి ఉంది. ఆ బంగారు తాయి మహాతాయి ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ఎప్పుడు వెళ్ళినా గో బ్యాక్ గో బ్యాక్ గో బ్యాక్ అంటూ ఉండేది ఆ మనిషి. ಯಾವಾಗ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಹೋಗು 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲ ತಾಯಿ. ఆ రోజు మాత్రం గో బ్యాక్ లేదు. ఆ ದಿನ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಏನಿಲ್ಲ. అయ్యా ఉండయ్యా, నా భర్త నాకు ఉదయాన్నే చెప్పాడు నీకు డబ్బులు ఇమ్మన్నాడు. ಅಯ್ಯ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೋ, ನನ್ನ ಗಂಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನಿನ್ಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ. ఉండయ్యా అని ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ఇంట్లోకి వెళ్ళి భర్తకి చెప్తే ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಗಂಡನಿಗೆ ఆ ಹೇಳಿದ್ರೆ భర్త బయటకు వచ్చి ಆ ಗಂಡ ಹೊರಗೆ ಬಂದು, తమ్ముడు ఏమనుకోవద్దు, ತಮ್ಮ ನೀನೇನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಡ, నీకెంత ఇవ్వాలన్నాడు. ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ. బాబు 1500 ఇవ్వాలనుకో. ಅಯ್ಯ 1500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. నేను మనసులో ఈ పీనాస్ మోహం 1500 కూడా ఇవ్వడేమో అనుకున్నాను నేను. ನಾನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಈ ಜಿಪ್ನ 1500 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಕೊಡಲ್ವೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. బాబు 10 సార్లు తిప్పించా, నాకే బాధగా ఉందని 1700 ఇచ్చాడు ఆయన. ಏನಪ್ಪಾ 16 ಸಲ ನಿನ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ, ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 1700 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ. ఈ 1700 తీసుకుని మందిరానికి వెళ్ళా. ಆ 1700 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ನಾನು పాస్టర్ గారికి 170 రూపాయలు ఇచ్చేసాను. ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ. తిన్నగా మా ఇంటికి వెళ్ళేదారిలో ఆ షాప్కి వెళ్ళాను. ಮೆಲ್ಲಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಂಗಡಿಗೆ ನಾನು 1200 కట్టాను. ಅಲ್ಲಿ 1200 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದೆ. అయ్యా ಅಯ್ಯ అప్పుడప్పుడు వస్తాను, మళ్ళీ ఎత్తా ఉండను. ಅವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇಳಿದೆ. ఆయన అంటాడు, ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, నువ్వు ఎట్లా వస్తావు అనుకోలేదురా, ನೀನ್ ಹೀಗೆ ಬತ್ತೀಯ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವೋ. కొంతమంది మాటలు విని భయపడి నిన్ను నరిశాను నేను. ಕೆಲವರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆದರಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೈದೆ. అప్పుడప్పుడు ఏం కావాలో తీసుకెళ్తా ఉన్నాను. ಅವಾಗ ಬಂದು ನೀನ್ ಏನ್ ಬೇಕು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ అన్నాను, తీసుకెళ్తాను కానీ నేను ఇచ్చినప్పుడే మీరు తీసుకోండి, మళ్ళీ నన్ను ఇబ్బంది పెట్టొద్దన్నా. ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ತೊಂದರೆಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. చూడండి, ನೋಡ್ರಿ, నేను శాంతంగా ఉండడం వల్ల ఎంత పని దేవుడు చేసి పెట్టాడు. ನಾನು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. నాకు ఇవ్వాల్సిన వాడి దగ్గర శాంతంగా ఉన్నాను, ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದವನ ಹತ್ರ ಕೂಡ ನಾನು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇದ್ದೆ. నేను ఎవరికైతే ఇవ్వాలో ఆ వ్యక్తి దగ్గర కూడా శాంతంగా ఉండడం ನಾನು వల్ల ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಕೂಡ ನಾನು ಶಾಂತಿಯಾಗಿದ್ದೆ. దేవుడు 1700 ఇచ్చాడు. ದೇವರು 1700 ರೂಪಾಯಿ. చూడండి, శాంతం కలిగి నువ్వు ఉంటే, ನೋಡ್ರಿ, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರುವುದಾದ್ರೆ నీవెక్కడున్న శ్రేష్టమైన స్థితిలో నా దేవుడు ఈ ఆరాధనలో మిమ్మల్ని అందరినీ అలాగ ఉంచునుగాక. ఆమేన్. ఉంచునుగాక. ఆమేన్. ఉంచునుగాక. ఆమేన్. కొట్టండి గట్టిగా చప్పట్లు. చివరగా ఒక్క మాట చెప్పి నేను ముగించేస్తాను. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. నిర్గమకాండం ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 34వ అధ్యాయం 34ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20వ వాక్యం 20ನೇ ವಾಕ್ಯ 1, 2, 3 లైన్లో 3ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ, సరే, నా సన్నిధిని వారు వట్టి చేతులతో కనపడవలదు, ನನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿಗೈಯಿಂದ ಕಾಣಿಸಬಾರದು. 6 దినాలు నువ్వు పనిచేసి 6 ದಿನ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 7వ దినాన్ని విశ్రమింపవలెను. 7 ದಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 22వ వాక్యం 22ನೇ ವಾಕ್ಯ, మరియు నీవు గోధుమల్లోను ಮತ್ತು ನೀನು ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ ప్రథమ ఫల పండుగలను ಪ್ರಥಮ ಫಲದ
ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ఇవన్నీ ఒట్టి చేతులు కాక గట్టి చేతులతో దేవుని సన్నిధిలో కనపడాలి. ಇವೆಲ್ಲ ಬರಿಗೈಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕೈಯಿಂದ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕು. ఇప్పుడు నాలుగోది ఏంటంటే, ಇದು ನಾಲ್ಕನೇದು ಏನಂದ್ರೆ, దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు నీ చేతులు ఖాళీగా రాకూడదు. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನೀನು ಬರಿಗೈಯಿಂದ ಬರಬಾರ್ದು. గమనించండి, ಗಮನಿಸ್ರಿ. మన బంధువులు ఎవరన్నా హాస్పిటల్లో ఉన్నారంటే ఖాళీ చేతులతో వెళ్తామా? ನಮ್ಮ ಬಂಧು ವರ್ಗದವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರಿಗೈಯಿಂದ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. వారికి డెలివరీ అవ్వచ్చు, వారికి అనారోగ్యం అవ్వచ్చు, మనం ఏం చేస్తాం, ఒక మనసు ఉంటుంది. ಅವರು ಮೈ ಹುಷಾರಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಡೆಲಿವರಿ ಇರಬಹುದು, ನಮಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಇರ್ತದೆ. డెలివరీ అయింది, ఎంత అయిందో ఖర్చు, ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದೆ, ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆಯೋ, వెళ్తే ఫ్రూట్స్ తీసుకెళ్దాం, ಒಂಚೂರು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಳ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ₹2 ಹೋಗೋಣ, తీసుకెళ్లి కానుకిద్దాం, ಕೆಲವು ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಡೋಣ, లేకపోతే చుట్టాలింటికి వెళ్తాం, ಅಥವಾ ಬೀಗರ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ, ఖాళీగా వెళ్ళాం. ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇವಾ? అలాగే ಹಾಗೆ దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళినప్పుడు ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ నువ్వు ఇచ్చే వ్యక్తిగా కనపడాలి. ಕೊಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ನೀನು ಕಾಣಿಸಬೇಕು. మీరు ఏమనుకోవద్దు, మనమే కదా. ನೀವೇನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಿಟ್ರಿ, ನಾವೇ ಅಲ್ರಿ. 4 స్నేహితులు ఉన్నారు, ಒಂದು 4 ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ఇది వెళ్దాం, ಬಾರೋ ಟೀ ಕುಡೋಣ. నా దగ్గర డబ్బులు లేవు, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ. నా దగ్గర ఉన్నాయి, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ తీసుకెళ్ళాడు ಅಂತ 4 ಜನರು ಕರ್ಕೊಂಡು 500 బిల్ అయింది. ಒಂದು 500-600 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್. అదే వ్యక్తి మందిరానికి వచ్చినప్పుడు, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, అమ్మో 500 ಅಬ್ಬಾ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು, ಬೇಡ. అమ్మో 100 సూత్రం, ಅಬ್ಬಾ 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಬಂತು, ಇದು ಬೇಡ. ₹10 ಸರಿ, 10 ఇలా ರೂಪಾಯಿ. ఎంతమంది లేరు ఆలోచన చేయండి. ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲ, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. తనకెంతైనా ఖర్చు పెట్టుకుంటారు, ತನಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಖರ್ಚು కానీ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. వాక్యం చెప్తుంది, ಆದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు ఒట్టి చేతులతో ఎప్పుడు ఆదివారం వస్తే ఎప్పుడు ఒట్టి చేతులతో కనపడకూడదు. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಭಾನುವಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರಿಗೈಯಿಂದ ಬರುವುದು ಕಾಣಿಸಬಾರದು. యేసయ్య ఒక రోజున సమాజ మందిరంలో కూటమి పెట్టారండి. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದಾನೊಂದು ದಿನ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕೂಟವನ್ನು ಏರ್ಪಾಟು ఆ ಮಾಡಿದ್ರು. కూటానికి ధనవంతులందరూ వచ్చారు, ಆ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಂತರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರು, పేదవాళ్ళు కూడా వచ్చారు. ಬಡವರು ಕೂಡ ಬಂದ್ರು. యేసయ్య ప్రసంగం చెప్పేశాడు. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ఇప్పుడు ఆయనకు డబ్బులు కావాలి, ఎవరికి? ಈಗ ಆತನಿಗೆ ಹಣ ಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ? యేసయ్యకి డబ్బులు కావాలి. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹಣ ಬೇಕು. ఎందుకు డబ్బులు అంటారా? ಯಾಕೆ ಹಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ? సేవ జరగాలంటే డబ్బు కావాలి, ಸೇವೆ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಣ ಬೇಕು. సరే, మీరు ఎలాగ చెప్పగలుగుతారు అంటారేమో. ಸರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರೇನೋ. వచ్చేవాళ్ళు అందరికి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఆయన. ಬಂದಂತವರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ఆతను ప్రార్థన చేస్తున్నాడు, కానీ ఒక కన్ను మాత్రం కానుక పెట్టి మీద పెట్టాడు ఆయన. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. బాబు నేను కాదండి, ಅಪ್ಪ ನಾನಲ್ರಿ. ఎవరో ಯಾರ್ರಿ? కానుక పెట్టి మీద వెళ్ళిపోయింది కన్ను. ఎవరిదే? ಕಾಣಿಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಕಣ್ಣು. ಯಾರ್ದು? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿದು. ఈలోగా ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ఒక ఐశ్వర్యవంతుడు, ಒಬ್ಬ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತ ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ గా ఉన్నాడు, ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಬಂದ. కానుక పెట్టి కాడికి వెళ్ళాడు, ಕಾಣಿಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹತ್ರ ಹೋದ, జేబులు తీసాడు, ಜೇಬು ಒಳಗಿಂದ ತೆಗೆದ. మొత్తం ₹1 ₹1 ₹10 ಒಂದು 8 ಅಣೆಯೋ వేసాడు ఈ వ్యక్తి. ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ఇప్పుడంట ಈಗಂತೆ ఆ ధనవంతుడు వేసేదాన్ని అలాగ పార చూచాడంట. ಆ ಧನವಂತನ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ. అందుకు గుర్తు పెట్టుకొని దేవుని పెట్టారా? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ఆదివారం వచ్చేటప్పుడు కాను పెట్ల మీదే ఉంటది దేవుడికి మనసు. ನೀವು ಭಾನುವಾರ ಬರುವಾಗ ಕಾಣಿಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ದೇವರ ಮನಸ್ಸು. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నా మాట అబద్ధమైతే బైబిల్లో తీయండి, లోక సువార్త 21వ అధ్యాయం. ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಸುಳ್ಳಾದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ, ಲೂಕನು ಬರೆದಂತ ಸುವಾರ್ತೆ 1-3 వరకు చదవండి. లోక సువార్త 21వ అధ్యాయం 1-3 వరకు. ಲೂಕನು ಬರೆದಂತ ಸುವಾರ್ತೆ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 3ನೇ ವಚನದವರೆಗೂ. అయితే ఓ పేదరాలంట, ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಬಡವಳಂತೆ, మరి ఎంత ఉందో తెలియదు, ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, తన కలిగిందంతా కూడా కానుక పెట్టిలో వేసేసిందంట. ತನಗೆ ಇರುವುದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ಲಂತೆ. అప్పుడు యేసయ్య అంటారు, ಆಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ధనవంతులందరూ కూడా వాళ్ళకి కలిగిన దాంట్లో వేశారు, ಧನವಂತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಹತ್ರ ಇರುವುದನ್ನು ఈ ಹಾಕಿದ್ರು. పేదరాలు మాత్రం, ಆದ್ರೆ ಈ ಬಡವಳು ಮಾತ್ರ రేపుడుకు నాకు దేవుడే చూసేసుకుంటాడని కానుక పెట్టిలో వేసేసింది. ನಾಳೆ ಇದ್ದು ದೇವರೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಇದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ಲು. అందుకని ఆమెను మెచ్చుకున్నట్లుగా కనపడుతూ ఉంటది. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. అలాగే మనం కూడా, ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు ఇచ్చే వ్యక్తిగా కనపడాలి, గాని తీసుకునే వ్యక్తిగా కాదు.
ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಾರದು. దేవునికి చేసే వ్యక్తిగా కనపడాలి. ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ నీ ಕಾಣಿಸಬೇಕು. కానుకైనా దశంభాగైనా దేవునికి కనపడునుగాక. ನಿನ್ನ ಕಾಣಿಕೆ ದಶಮ ಭಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲಿ. అందుకనే ಅದಕ್ಕೆ ప్రభుకిచ్చి ప్రభును శోధించండి, ఆకాశ వాక్యాలు విప్పి పట్టజాలనంత విస్తారమైన దీవులతో దేవుడు మిమ్మల్ని నింపునుగాక. ಆಮೆನ್. ಕರ್ತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ತನನ್ನು ಶೋಧಿಸಿರಿ, ಆಕಾಶ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಲಿ. ఆమేన్. ಆಮೆನ್. చేతులు పైకి గట్టిగా ఆమేన్ అందాం. మీకు చిన్న విషయం తెలియపరుస్తానండి. ನಾನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ఒక రోజున ఒక ఇంటికి ప్రార్థన చేయడానికి వెళ్ళాను నేను. ನಾನೊಂದು ದಿನ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ మన సంఘస్థులు కాదు, ಅವ್ರೇನ್ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯವರಲ್ಲ, మన విశ్వాసుల ఇంటికి వెళ్ళాను. ఆ పక్కిల్లు తల్లి పిలిస్తే వెళ్ళాను అనమాట. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಕರೆದಾಗ ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. ఈ తల్లి టీచర్ గారు, ಈ ತಾಯಿಯವರು ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್, భర్త పోలీస్ ఆఫీసర్, ಗಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್. పిల్లలు నవోదయ మంచి హై స్కూల్లో మంచి కాన్వెంట్ లో చదువుతున్నారు. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನವೋದಯ ಎಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఏం జరిగిందో తెలియదు. ಏನಾಯ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. అన్నగారికి ఉద్యోగం ఊడిపోయింది, ಅಣ್ಣವರ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರು. అక్క కూడా ఉద్యోగం ఊడిపోయింది, ಅಕ್ಕನವರ ಉದ್ಯೋಗ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರು. ఆ నవోదయ స్కూల్లో ఆ పిల్లలు కూడా స్కూల్ నుంచి ఇంటికి పంపించేశారు. ಆ ನವೋದಯ ಸ್ಕೂಲ್ ನಿಂದ ಕೂಡ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. తండ్రి తన భర్త కాస్త సిగరెట్లకి త్రాగుడికి బానిస అయిపోయాడు. ಆಕೆ ಗಂಡ ಸಿಗರೆಟ್ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾರಾಯಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ఈ తల్లి మాత్రం భక్తి కలిగిన ఆమె. ಈ ತಾಯಿ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವಳು. ఇవన్నీ చెప్తే వీటన్నిటి కొరకు ప్రార్థన చేశానండి. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಇವುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ. అయ్యా ಅಯ್ಯ, ఒక్క 2 నిమిషాలు నిలబడు, కొంచెం కానుక ఇస్తానని రూములోకి వెళ్ళింది ఆమె. ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ, ಕಾಣಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ಲು. 5 నిమిషాలైనా రావట్లే. 5 ನಿಮಿಷ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ఇప్పుడు అదే మన విశ్వాసులు అయితే నేనేం చేస్తానంటే, ఏళ్ళైనా ఎప్పుడైనా ఇస్తారులే అడబిడికి వెళ్ళిపోతాను నేను. ಅದೇ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿಡಬಹುದಾಗಿ ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ನಾನು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ఆమె కొత్త ఆమె ఏమనుకుంటుందో వెళ్ళిపోతే, ಆಕೆ ಹೊಸಬಳು, ನಾನು ಹೊರಟು ಹೋದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾಳೇನೋ. 10 నిమిషాలైందా రావట్లా. 10 ನಿಮಿಷ ఆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ఇంకా నేను అక్క కొంచెం మీరు వస్తే నేను వెళ్ళిపోతాను, నేను కానుకే ఉంటే మీరు వెళ్ళి ప్రార్థన మందిరానికి వేసుకోండి అని బయటకు వచ్చాను నేను. ಅಕ್ಕ, ಒಂಚೂರು ನೀವು ಬೇಗನೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದೇನೋ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುವುದು ನಿಮ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ఆమె మొత్తం మీద వచ్చి ಆಕೆ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದು నాకు చూపించింది 5 రూపాయల బిళ్ళ. ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್. దీనికి దేవుడే సాక్షి. ಇದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಿ. 5 రూపాయల బిళ్ళ చూపించి 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ ತೋರಿಸಿ, పాస్టర్ గారు, ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರೇ, ఒకప్పుడు మా ఇంట్లో సమృద్ధి ఉంది, ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ఇప్పుడు అన్ని పోగొట్టుకున్న స్థితిలో ఉన్నాం, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದ್ದೇವೆ. దేవునికి ఇవ్వడానికి 5 రూపాయలు తప్పితే నాకేమీ లేదు. ದೇವರಿಗಾಗಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ 5 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ನನ್ನ ಹತ್ರ అప్పుడు ಇಲ್ಲ. నాకు బాధేసి, ಆಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಅನಿಸಿ, అమ్మా ಏನಮ್ಮ, దేవుడు నాకేం తక్కువ చేయలేదు, ದೇವ್ರು ನನಗೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, 10 రూపాయలు నీ దగ్గర పెట్టుకో, ಆ ಹಣ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೋ, నేను ఒక 200 తీసి ನಾನೊಂದು 200 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದು ఆమెకి ఇష్టం ఉంటే తీసుకోలేదు, ಆಕೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. లేదయ్యా ಅಯ್ಯ ಬೇಡ, ఇది నాకు పరీక్ష అనుకుంటాను, ಇದು ನನಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. అబ్రాముకి ఏకైక ఉన్న ఒక్క కొడుకుని ఇచ్చినట్లుగా ఇది నాకు పరీక్ష అనుకుంటాను. ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗಿರುವಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಮಗನ ಹತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ఒకప్పుడు ఉన్నప్పుడు దేవునికి ఇవ్వలేకపోయాను, ಮೊದಲು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ఇప్పుడు ఇద్దామంటే ఏవీ లేకుండా ಈಗ పోయింది. ಕೊಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. అయితే ఈ ఒక్క దాంట్లో నేను నమ్మకం ఉంటానని ఆ తల్లి 5 రూపాయలు ఇస్తే నేను 5 రూపాయలు ఏడ్చి ప్రార్థన చేసుకుని తీసుకున్నాను. ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಾನು 10 ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ. తర్వాత మన మందిరానికి ఒక తండ్రి గారు ఉంటే ఆ తండ్రి గారిని పిలిచి వాళ్ళ పరిస్థితి అలా ఉందని ఈ కొంచెం కానుక బియ్యం ఉంటే కానుక బియ్యం, కొంచెం నూనె, కొంచెం కందిపప్పు ఇచ్చి ఆ తండ్రి గారి చేత పంపించాను. ಅನಂತರ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ಐನವರಿದ್ರೆ ಐನವರನ್ನು ಕರೆದು ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ಆ ಕಾಣಿಕೆ ಅಕ್ಕಿ, ಎಣ್ಣೆ, ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಕೂಡ ಅಂದಾಗ
ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ರು. మా చర్చికి రండి నేను చెప్పలేదు కానీ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಬನ್ರಿ ಅಂತ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ఆ సహోదరి శనివారం ఆత్మకూటానికి వచ్చింది. ಆ ಸಹೋದರಿ ಶನಿವಾರ ಆತ್ಮಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಲು. ఆ రోజున చిన్న పేపర్ మీద రాసి ఇచ్చింది. ಆ ದಿನ ಚಿಕ್ಕ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಲು. ప్రార్థన చేశాం, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ವು. అలాగా ఆదివారం కూడా వచ్చింది. ಹಾಗೆ ಭಾನುವಾರ ಕೂಡ ಬಂದ್ಲು. ఒక 4 వారాలు అయిన తర్వాత ಒಂದು 4 ವಾರ ಕಳೆದ ಕೂಡಲೇ భర్త ఉద్యోగం మరల భర్తకు వచ్చింది. ಮತ್ತೆ ಗಂಡನ ಉದ್ಯೋಗ ಗಂಡನಿಗೆ ಸಿಕ್ತು. భార్య ఉద్యోగం భార్యకు వచ్చింది. ಹೆಂಡತಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ತು. పిల్లలు మళ్ళా స్కూల్లో తీసుకెళ్లారు. ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ 0. 3 వారాల్లోగా 25,000 రూపాయలు ఆమె బ్యాంక్ అకౌంట్ లో దేవుడు ఇప్పించాడు. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 0 ಆಗಿತ್ತು. 3 ವಾರ ಕಳೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 25,000 ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹಣ. అందులో 10వ వంతు కూడా తల్లి తెచ్చింది. ಅದರಲ್ಲಿ 10ನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ತಾಯಿ ತಂದು. గమనించండి, ಗಮನಿಸ್ರಿ, మనం ఉన్నప్పుడు ఇవ్వటం గొప్పతనం కాదు, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಾಗ ಕೊಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಲ್ಲ. ఏమీ లేని సందర్భాల్లో కూడా దేవునికి ఇచ్చే వ్యక్తిగా ఆ తల్లి కనపడినట్లుగా నీవు నేను కనపడును గాక. ಆಮೆನ್. ಏನು ಇಲ್ಲದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಆ ತಾಯಿ ಕಾಣಿಸುವಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಲಿ. ఒకటి మంచి క్రియలతో కనపడాలి. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ನಾವು జ్యోతుల వలె కనపడాలి. ಜ್ಯೋತಿಗಳ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸಬೇಕು. శాంతం కలిగిన వారుగా కనపడాలి. ಶಾಂತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕು. దేవునికి ఇచ్చే విషయంలో కనపడాలి. ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ఈ ಕಾಣಿಸಬೇಕು. 4 అనుభవాలు మనలో ఉంటే ಈ 4 ಅನುಭವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ఆకాశ నక్షత్రాల వలె ఈ క్షణమందు దేవుడు దీవించునుగాక. ಆಮೆನ್. దేవుడు దీవించునుగాక. ಆಮೆನ್. దేవుడు దీవించునుగాక. ಆಮೆನ್. దేవుడు దీవించునుగాక. ಆಮೆನ್. అందరూ లేచి నిలబడదాం. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. తండ్రి, కృతజ్ఞతలు. ఈ ఉదయకాల ఆరాధనలో మమ్మల్ని తీసుకుని వచ్చారు. సిద్ధపడి వ్యక్తులుగా మేము కనపడాలని మాతో మాట్లాడుతూ వచ్చారు. తిమోతి, నీ అభివృద్ధి, ఆత్మీయ అభివృద్ధి తేటగా కనపడాలన్నారు. నిజమే. విశ్వాసంలో, ప్రార్థనలో, పరిశుద్ధతలో మా ఆత్మీయత కనపడేటట్లుగా చెయ్యండి అయ్యా. హిజ్కియా భూసంబంధం ఎంత కనపడేటట్లుగా చేసుకున్నారు, ఆత్మీయతని మరుగు చేశారు. అట్లా మేము ఉండకూడదు ప్రభువా. మంచి క్రియలతో కనపడితే అపాయం నుంచి తప్పించే దేవుడివి. ఇక్కడ చేరువచ్చిన బిడ్డలు మంచి క్రియలు కలిగి, మంచి లక్షణాలు కలిగి, సంఘములోను, సమాజంలోను, ఇంట్లోనూ మంచి వ్యక్తులుగా పేరు పొందాలని నీ పాదాల చెంత అడుగుతున్నానయ్యా. ఏ కీడులో ఉన్నారు, ఏ అపాయంలో ఉన్నారు, ఏ నష్ట శోధనలో ఉన్నారు, అందరికీ ఒక విడుదల కలగ చేయండి. జ్యోతుల వలె కనపడాలి. జ్యోతుల వలె కనపడితే చీకట్లో ఉన్నవారు అందరూ మాతో పాటు మీ దగ్గరకు వస్తారని మాట్లాడారు. దానియేలు ప్రభువా, ఒక జ్యోతిలాగా ప్రకాశించినట్లుగా మా జీవితాలు కూడా మీరు చేయండి నాయన. మా బ్రతుకు మూలంగా, చావు మూలంగా సరే అనేకులు నీ వైపు త్రిప్పే జీవితాన్ని ప్రతి వారికి దయచేయండి. కోపం లేకుండా శాంతం కలిగి ఉంటే ఎక్కడున్నా ఆ వ్యక్తుల పైకి తీసుకొస్తానన్నారు. యోసేపుని, దావీదుని పైకి తీసుకొచ్చినట్లుగా అట్టడుగుని ఎవరైతే ఉన్నారో, నలిగిపోతున్నారో ప్రతి వారిని పైకి తీసుకురమ్మని వేడుకుంటున్నాను. నాయనా, ధారాళంగా నీకు ఇచ్చే విషయంలో అయ్యా మీరు ఆశీర్వదించే దేవుడు తండ్రి. ప్రతి వారు పేసినతనంగా కాక నీ సన్నిధిలో సమృద్ధిగా ఇచ్చే వ్యక్తులుగా మలిచి ఆశీర్వదించండి. ఆకాశం వాకిలి విప్పి పట్టజాలంతో దీవులతో నింపండి. శాంతి, సమాధానం, ఆరోగ్యం, ఆశీర్వాదం కలగచేయండి. నీళ్లు, గాలి, ఆహారం దీవించండి. ఈ యొక్క గాలి మార్పుడు వల్ల చాలామందికి వైరల్ ఫీవర్ వస్తూ ఉంది, డెంగీ బలహీత వస్తుంది. ఎవరికి రాకూడదనైనా అందరికీ ఆరోగ్యవంతులుగా చేసి మహిమ పొందమని యేసు నామములో అడుగుచున్నాను తండ్రి, ఆమేన్. తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, ప్రభుని యేసుక్రీస్తు కృప, పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క అన్యోన్యమైన సావాసం, సముఖం మనకును సకల పరిశుద్ధులకును ప్రభు